Today, good morning, all of you. Today, I will discuss the BLI 229 ICT in libraries, Unit 2 Library Automation Process. In this unit, we are discuss about library workflow system, acquisition subsystem in ILS, document processing subsystem in ILS, serial control subsystem in ILS, and circulation subsystem in ILS. First, I will discuss library workflow system and approach. Library workflow system automation of the library housekeeping systems requires the analysis of workflow and activities into their automatic structure. This process is called subsystem analysis. Subsystems and workflow. This section covers the workflow of the subsystem of integrated library system. Number one is acquisition subsystem. Earlier we had discussed the first work of any library by any organization is the collection of the document. Means হচ্ছে acquisition of the document. Acquisition subsystem. The acquisition of document is a prerequisite for libraries. A library should acquire and provide all the relevant documents to its user so that the basic functions of the library are fulfilled. An acquisition subsystem shall perform four basic procedures: select, order, receive, and accession. The scope of this procedure are as follows. তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমি আগেই বলেছি, প্রথম আমার লাইব্রেরির কাজ হচ্ছে ডকুমেন্টগুলোকে অ্যাকুইজিশন করা। তা অ্যাকুইজিশন করা ঠিক লাইব্রেরি যে আমরা ডে টু ডে রুটিন ওয়ার্ক বা হাউসকিপিং অপারেশন আমরা অ্যাক্টিভিটিস কাজ করি, সেই ক্ষেত্রে সেরকমই আমার অ্যাকুইজিশন সাবসিস্টেমের মধ্যে একটা প্রথম পার্ট। দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য সাবসিস্টেম ইজ দ্য অ্যাকুইজিশন. The acquisition of the document is the prerequisite for libraries. A library should acquire and provide all relevant documents to its user so that the basic functions of the library are fulfilled. An acquisition subsystem shall perform four basic procedures: select, order, receive, and accession. The first procedure is select. সিলেকশন অফ দ্য ফার্স্ট অ্যাকুইজিশনের ফার্স্ট পার্টটাও কাজ হচ্ছে আমাদের সিলেকশন, ডকুমেন্ট সিলেকশন অফ এ ডকুমেন্ট ফর লাইব্রেরি ইউজার is a very responsible job and should be based on definite principles. It is done with the help of selection tools such as bibliographies, publishers, catalogs, trade catalogs, and request suggestions from library users authority. Selection of documents to be procured in a library is followed by the normal sanction of the competent authority of the library committee. The first acquisition first work is the selection, document selection. আমরা টুলস গুলো কি কি, একটা হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি থেকে, যেটা বলছি আইএনবি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি, সেখান থেকে আমরা ডকুমেন্টগুলোকে সিলেক্ট করতে পারি কোন কোন ডকুমেন্টগুলোকে আমরা প্রকিওর করব, কোন কোন ডকুমেন্টগুলোকে আমরা লাইব্রেরিতে রাখবো। একটা হচ্ছে পাবলিশার্স ক্যাটালগ। প্রতিটা পাবলিশার তারা মান্থলি বা হাফ ইয়ারলি বা অ্যানুয়ালি ওয়াইজ একটা ক্যাটালগ পাবলিশ করে, সেখান থেকে আমরা ডকুমেন্টের লিস্টটা পেতে পারি। ট্রেড ক্যাটালগস থেকে পেতে পারি। অ্যান্ড রিকোয়েস্ট সাজেশন ফ্রম লাইব্রেরি ইউজাররা তারা লাইব্রেরিতে এসে তাদের কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো আমাদেরকে জানায়। অথবা হচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জ আছে, উই আর রিকোয়েস্ট ফ্রম দ্য ফ্যাকাল্টিদের থেকে আমরা রিকোয়েস্ট পেতে পারি যে এই বইগুলো আমার ডিপার্টমেন্টকে আপনারা দিন। তাহলে আমরা তার সেই মতন করে আমরা সিলেকশন করব। সিলেকশন অফ এ ডকুমেন্ট টু বি প্রকিওর ইন এ লাইব্রেরি is followed by a normal sanction of the competent authority of the library committee. নেক্সট কাজ হচ্ছে অর্ডার। তাহলে ডকুমেন্ট আমরা ফার্স্ট কাজ আমাদের ডান হয়ে গেল, ডকুমেন্ট হচ্ছে প্রকিওর। তার নেক্সট সিলেকশন, ডকুমেন্ট সিলেক্ট করলাম, এবার হচ্ছে অর্ডার করব। কাদেরকে অর্ডার করব? অর্ডার করবো আমাদের ডিফারেন্ট ভেন্ডারকে। দ্য প্রসিডিওর স্টার্টস উইথ প্রি অর্ডার সার্চিং স্পেশালি টু অ্যাভয়েড ডুপ্লিকেট অর্ডার্স ইন দ্য নেক্সট। তাহলে পুরো কাজটাই কিন্তু আবার বলছি, পুরো কাজটাই আমরা হচ্ছে
যে কোনো একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের ডিফারেন্ট যে মডিউল আছে, আমরা মডিউলের মাধ্যমে মডিউলের বিভিন্ন যে পার্টগুলো তার মাধ্যমে করছি। মডিউলের মাধ্যমে আমরা সিলেকশন করলাম, মডিউলের মাধ্যমে আমরা অর্ডার করছি। মডিউল লাইব্রেরিতে মানে সফটওয়্যার ইউজের এইটাই সুবিধে যে ধরো আমরা অর্ডারগুলো আমরা ভেন্ডারদেরকে আমরা সেন্ড করব, সেখানে আমাদেরকে আগেই চেক হয়ে যাবে যদি কম্পিউটারে থাকে যে অলরেডি দিস ডকুমেন্টস প্রি আমাদের লাইব্রেরিতে আছে কি না, তাই না, অলরেডি এক্সিস্ট অর নট ফ্রম আওয়ার লাইব্রেরি, সেগুলোতে আছে থাকলে আমরা সেটা ডুপ্লিকেট কপি নাও নিতে পারি। দিস প্রসিডিওর স্টার্টস উইথ প্রি অর্ডার সার্চিং স্পেশালি টু অ্যাভয়েড duplicate orders. In the next stage, purchase order are general and placed either directly to the respective publishers or to the listed vendors or booksellers. Additionally, generation of reminders for overdue items and cancellation of order also comes under the purview of the ordering procedure. Generation of reminders and overdue means হচ্ছে আমরা যখনই কোনো বই হচ্ছে প্লেস করি, অর্ডার প্লেস করি ভেন্ডারদেরকে, তখন ওখানে মেনশন করা থাকে উইদিন 15 days তারা আমাদেরকে হচ্ছে ওগুলোকে লাইব্রেরিতে দিয়ে যাবে বা লাইব্রেরিতে ওটা সেন্ড করবে। কিন্তু 15 days পর হলে তাকে 15 days আগে তাদেরকে একটা রিমাইন্ডার দিতে পারি, অথবা 15 days পেরিয়ে গেলে আমি তাদের অর্ডারটা ক্যান্সেলও করে দিতে পারি। সেই পুরো সিস্টেমটা এই আমার অর্ডারিং অ্যাকুইজিশন সাবসিস্টেমের যে অর্ডার মডিউল আছে সেখান থেকে আমি কাজটা করতে পারবো। নেক্সট হচ্ছে রিসিভ। তাহলে আমার প্রথম হলো সিলেকশন হয়ে গেল, বই আমি অর্ডার করে দিলাম। নেক্সট ওয়ার্ক ডান ইজ দ্য রিসিভ। Documents and invoices or bills usually arrive together. Bills are checked with the order list before processing or for payment. Newly arrived books are trailed with the bills and tallied with the bills and the order list to check the author, title, edition, imprints, price before accessory. তাহলে আমাদের এর প্রথম তার মানে সিলেকশন করলাম, বই অর্ডার করলাম, এবার রিসিভ করলাম। রিসিভ করার সময় আমাদের কি কাজ হবে লাইব্রেরিতে, যে ইনভয়েস অথবা বিল অনুযায়ী আমরা যে তাকে যে অর্ডার কপিটা দিয়েছিলাম সেই অর্ডার কপির অনুযায়ী আমাদের সেগুলোকে চেক করতে হবে। আর যে নিউলি অ্যারাইভ বুক যে বইগুলো আসবে সেটা ট্যালি করতে হবে দ্য বিল অ্যান্ড অর্ডার লিস্ট। আমি যে অর্ডার কপিতে যে বইয়ের লিস্টগুলো দিয়েছিলাম বিলেও সেই বইগুলোই মেনশন করা আছে কিনা নিউলি অ্যারাইভ বুক, সেটা আমাকে চেক করতে হবে। টু চেক দ্যাট আবার কি করতে হবে, চেক করতে হবে দ্য অথার। আমি যে অর্ডার কপিতে যে অথার দিয়েছিলাম, যে টাইটেল দিয়েছিলাম, এডিশন, ইমপ্রিন্ট, প্রাইস, সেই জিনিসগুলোকে চেক করতে হবে। অনেক সময় তোমার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কে দেখবে তুমি হয়তো 5th এডিশন, লেটেস্ট এডিশন হচ্ছে 5th এডিশন বইটা, কিন্তু পাবলিশার বা ভেন্ডার তারা তোমাকে 4th এডিশনের ওল্ড এডিশনের বইটা তোমাকে সেন্ড করে দিল। সেই জায়গাগুলোকে তোমাদের খুব মাইনরলি চেক করতে হবে। নেক্সট কাজ, এবারে তারপরের কাজ রিসিভ হয়ে গেল, তারপরেই বলেছি তারপরের হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাক্সেশনিং। এ স্টক রেজিস্টার ইজ মেনটেইন বাই দ্য লাইব্রেরিজ in which all the documents purchased or received in exchange or gifts are entered. Each document is provided with a consecutive serial number. The register is called accession register. তাহলে অ্যাক্সেশন রেজিস্টারে আমাদের তারপরের কাজ হচ্ছে অ্যাক্সেশন রেজিস্টারে সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করা। স্টক রেজিস্টার or accession register is maintained by the libraries in which all the documents purchased or received in exchange or gifts, সমস্ত ডকুমেন্ট যেগুলোকে আমি পারচেস করতে পারি, রিসিভ ফর এক্সচেঞ্জ বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে সেটা আমাদের গিফট দিতে পারে বা এক্সচেঞ্জ করতে পারি, আর এন্টার্ড ইন দ্য অ্যাক্সেশন রেজিস্টার। ইচ ডকুমেন্ট ইজ প্রোভাইডেড উইথ এ কনজিকিউটিভ সিরিয়াল নাম্বার। প্রতিটা ডকুমেন্টের একটা সিরিয়াল নাম্বার দিই, সেই সিরিয়াল নাম্বারটাই আমরা কালকে অলরেডি করেছি অ্যাক্সেশন নাম্বার। সিরিয়াল নাম্বার অলসো কল দ্য অ্যাক্সেশন নাম্বার, and the serial number of the document referred as accession number. All the above mentioned procedure and related activities of the acquisition subsystem can be mechanized through library management software. In such a system, these basic activities are linked with the field files of publishers, suppliers, budget, and fund accounting, currency to achieve the benefit of integrated library system. নেক্সট হচ্ছে তাহলে অ্যাক্সেশন ওয়ার্ক ডান,
আমাদের লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট মডিউলের মধ্যে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের একটা লাক্সেশন যে মডিউল আছে, অ্যাকুইজিশন সাবসিস্টেম মডিউলটা আমাদের প্রসিডিওর ডান হলো। নেক্সট কাজ হচ্ছে প্রসেসিং সাবসিস্টেম। অ্যাক্সেশনের পরেই আমি বলেছি পরের হাউসকিপিং কাজ হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফাই করা এবং ক্যাটালগিং করা। দ্য প্রসেসিং প্রসিডিওর ইজ এ processing subsystem. Next subsystem is the processing subsystem. The processing procedure is a pivot round which all the housekeeping operation revolve in a library. It helps in the transformation of a library collection into serviceable resources. The procedures under these subdivisions are classification, cataloging, labeling and shelving. তাহলে নেক্সট ওয়ার্ক ডান is the classification, next cataloging, labeling and shelving. Procedure in processing subsystem. Now next হচ্ছে classify. The following are the major classification schemes which are used in the various libraries of the world. Dewey Decimal Classification Scheme DDC, Universal Decimal Classification Scheme UDC, Library of Congress LC, colon classification CC, and subject classification SC. Classification is the mental process and demands intellectual exercise from the classifier. As a result, automatic synthesis of class number requires the application of AI techniques is development of the software. The present edition DDC also available CD-ROM ওয়েব ডিউই। আমি তোমাকে আগেই বলছি তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তাহলে ক্লাসিফিকেশন। এভরি ডকুমেন্টস উই আর ক্লাসিফাই দ্য ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন মডিউল স্কিমস। আমরা কোন মডিউলটা কাজ করব, আমরা করব ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন ডিডিসি। ডিডিসি দিকে আমি ক্লাসিফাই করলাম। নেক্সট আমাদের প্রসিডিওর হচ্ছে ক্যাটালগ। Catalog is the prime method of providing access to the collection. Cataloging procedure starts with technical reading of the document to be cataloged by studying title, subtitle, alternate title, author, editor, edition, reprint, reprint, dedication, preface, table of contents, collocation, series, bibliography, etc. In case of manual cataloging, the cataloger makes separate cards for author, title, subject, cross reference and analytical entries by followed the standard catalog code. আমরা কি কোন ক্যাটালগ হচ্ছে ফলো করেছিলাম, AACR2R, and file them as the rules laid down the library. Computerized cataloging begins with entering bibliographical data ইন এ প্রি ডিজাইনড ওয়ার্কশিট। তাহলে কম্পিউটারাইজ ক্যাটালগ যখন আমি মেনশন করব সেখানে আমার অলরেডি হচ্ছে কোন কোন ফিল্ডগুলো আমার প্রি ডিজাইন করা রয়েছে ওয়ার্কশিটে, আমরা শুধু সেখানে ফুলফিল করব। দ্য ওয়ার্কশিট অর ডেটা শিট ইজ ভেরি সিমিলার টু ডেটা এন্ট্রি ফর্ম অ্যান্ড ইজ বেসড অন এনি স্ট্যান্ডার্ড কন্টেন্ট designated scheme such as Mark 21, Machine Access Readable to Catalog 21, Bibliographic Format, ইউনিমার্ক। তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের কাজটা করবো হচ্ছে মার্ক ফরম্যাটে। ফাইনালি বিব্লিওগ্রাফিক্যাল ডেটা রেকর্ডেড ইন দ্য ওয়ার্কশিট আর এন্টার্ড ইনটু দ্য কম্পিউটার টু প্রসিডিওর মেশিন রিডেবল ক্যাটালগ ফাইল ইন দ্য ওপ্যাক। Computer-based cataloging supports importing or bibliographical database datasets for the library resources either from centralized cataloging services or from other libraries and exporting the bibliographical data of its own collection to the library system. This facility reduces unit cost of catalog and ensures standards of the cataloging. The recent trends of the catalog is to utilize Z39.50 protocol. Already mentioned Z39.50 একটা প্রোটোকল টু ডাউনলোড বিব্লিওগ্রাফিক্যাল ডেটা ফ্রম আদার লাইব্রেরিজ অ্যান্ড প্রোভাইড গ্লোবাল অ্যাক্সেস টু ইটস ওন কালেকশন থ্রু ওয়েব ওপ্যাক। তাহলে এই জায়গাগুলো আমি আরেকবার মেনশন করছি। আমাদের হচ্ছে ক্যাটালগ মডিউল। আর্লিয়ার ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আমরা ক্যাটালগ প্রিপেয়ার করতাম, কার্ড ক্যাটালগ, যেটা হচ্ছে আগের ক্লাসে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি কার্ড ক্যাটালগ। এরপরে আমরা এই কার্ড ক্যাটালগটা ট্রান্সফর্ম হয়েছে মার্ক ক্যাটালগ, মেশিন অ্যাক্সেস রিডিউরেবল ক্যাটালগ। তার মাধ্যমে আমরা মার্কে অলরেডি প্রি ডিজাইনড আছে ওয়ার্কশিটগুলো, সেই ওয়ার্কশিটে আমরা ডেটাগুলো এন্টার করব। আমরা হচ্ছে মেন এন্ট্রি অ্যাক্সেস পয়েন্টে আমরা আগেই বলেছি অথার থাকলে অথারের সারনেম,
এখানে সারনেম বসানোর জন্য জায়গা ফিল্ড করা আছে, আমরা সেখানে সেটা বসাবো। আইএসবিএন কোথায় বসবে সেটা যাওয়া আছে। ডিডিসি নাম্বারটা কোথায় আমরা প্রোভাইড করব তার সেই ঘরগুলো অলরেডি মেনশন করা আছে, আমাকে শুধু জানতে হবে কোন কত নম্বর ঘরে আমি কোন কি কি আইটেমগুলো, বিবলিওগ্রাফিক্যাল আইটেমগুলো বসাবো। বসিয়ে সেভ করলে একদম তোমাকে ক্যাটালগ তার নিজের মতন ডিজাইন করে দেবে। আর একটা এখানে মেনশন করলাম হচ্ছে Z39.50। Z39.50 is the protocol to download bibliographical data from the other libraries। তার মানে বুঝতেই পারছো ওয়ার্ল্ডের মানে যারা যারা এই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার মাধ্যমে আমরা কাজ করি, যে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সেখান থেকে আমরা এই Z39.50 প্রোটোকলের মাধ্যমে তাদের যে লাইব্রেরিতে যে বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটা আছে সেই ডেটাগুলোকে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি আমাদের লাইব্রেরিতে। তাহলে ওদের যে লাইব্রেরি সার্ভার রয়েছে সেই সার্ভার থেকে আমরা ডেটা ইম্পোর্ট করব, আমাদের ক্লায়েন্ট সার্ভারে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি। এবং এই Z39.50 এর মাধ্যমেই আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি আমাদের বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটা থ্রু ওয়েব ওপ্যাক। অলরেডি আমি আগের দিনে দেখিয়েছিলাম যে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তাদের যে ওয়েব ওপ্যাকটা তাদের কিভাবে আমরা সার্চ করেছি এবং আমরা যে কোনো জায়গা এনিহোয়ার এনি প্লেস আমরা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারি। তাহলে আমার ক্যাটালগ ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান। এবার নেক্সট হচ্ছে লেবেলিং। ইট ইজ ওয়ার্ক of pasting various labels on different parts of the document. The following labels are generally pasted in the book's spine label। তাহলে একটা যে ডকুমেন্টস আছে, ডকুমেন্টস মিনস বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আমি লেবেলিং করব। একটা হচ্ছে স্পাইন লেবেল। দিস ইজ ডান টু মেক কল নাম্বার properly visible to the user when the book is shelved. The size of the label is 1.25 into 1.25। তাহলে এভরি বই বা এভরি ডকুমেন্টস আমরা একটা লেভেল আমরা অ্যাটাচ করি। স্পাইন মানে বইয়ের যে যে স্পাইন যে জায়গাটা রয়েছে সেখানে আমরা একটা লেভেল অ্যাটাচ করব। দিস ইজ ডান টু মার্ক মেক এ কল নাম্বার। সেই লেবেলিংয়ে কী থাকবে, কল নাম্বারটা মেনশন করো। প্রপারলি ভিজিবল টু দ্য ইউজার হোয়েন দ্য বুক ইজ সেলড। তাহলে আমরা আগেই বলেছি বইয়ের ক্যাটালগ ক্লাসিফাই করলাম, ক্লাসিফাই করার পর সেই নাম্বারটা আমরা কোথায় মেনশন করব, স্পাইনে। তাহলে বইগুলো আমার সেলভে অ্যারেঞ্জ করা থাকবে অ্যাকর্ডিং টু কল নাম্বার। তাহলে আমি যেন সেলভে দূর থেকে আমি স্পাইনের জায়গাটা দেখতে পাই, স্পাইনের যে লেভেলটা সেখান থেকে আমি আইডেন্টিফাই করে নেব যে আমার ইউজাররা এই বইটি আমার ডিম্যান্ড করেছে। তারপরে নেক্সট হচ্ছে ডেট স্লিপ। ইট ইজ পেস্ট অন দ্য টপ মোস্ট পোর্শন অফ দ্য ফ্রন্ট অর ব্যাক ফ্লাই লিভ অফ দ্য ইচ বুক। দ্য সাইজ অফ দ্য ডেট স্লিপ ইন্টু 5x3। তাহলে প্রতিটা বইয়ের একটা ডেট স্লিপ আমাকে অ্যাটাচ করতে হবে আর পেস্ট করতে হবে। এই এই ডেট স্লিপ বা বুক পকেট বা বুক কার্ড এটা কখন প্রয়োজন হচ্ছে, আবার হচ্ছে যখন বইটা ইস্যু রিটার্নের ক্ষেত্রে। তোমরা একটুখানি সবাই জানো, একটুখানি ধরো যারাক্ষণ লাইব্রেরিতে আমি কোনো বই ইস্যু করি সেই সময় কি কাজ হয়, আমাকে হচ্ছে একটা আমার যে লাইব্রেরি কার্ডটা আছে আমি রিসিভিং সেকশানে বা ইস্যু রিটার্ন সেকশানে আমি ওটাকে জমা করি, ডিপোজিট করি। তখন আমার বইটার মধ্যে একটা বুক পকেট থাকে, বুক পকেটের মধ্যে একটা বুক কার্ড থাকে। সেই কার্ডটা সেখান থেকে নিয়ে আমার কার্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ করে রাখা হয় এবং তারপর বইটা আমাকে লেন্ডিংয়ের জন্য ইউজ করতে দেওয়া হয়। আবার আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ দ্য 15 days বা লেন্ডিং ডেজ অলরেডি আর্লিয়ার মেনশন ফর 10 days or 15 days, তারপর যখন আমরা রিটার্ন করি তখন আমাদেরকে আবার সেই আমার লাইব্রেরি কার্ডটা আমাকে রিটার্ন করে দেওয়া হয় এবং হচ্ছে বুক পকেটে যে বুক কার্ডটা ওখানে আবার ইনসার্ট করে দেওয়া হয়। তাহলে হচ্ছে লেবেলিংয়ের কাজ আবার কমপ্লিট হলো। নেক্সট ওয়ার্ক হচ্ছে সেলভিং। Shelving is the arrangement of document on the shelves to fulfill the fourth law of the library sign, save the time of the reader. Generally, books are arranged under the shelves in a classified manner as per the call number। তাহলে সেলভে আমরা কি করে বইগুলো অ্যারেঞ্জ করব, as per the call number। Bound periodicals are generally shelved alphabetically by title and then by volume numbers। Although shelving works are generally manual in nature, RFID enables ILS helps in identifying misplaced documents in shelves and thereby supports stock verification। তারপরে হচ্ছে লেবেলিং এর পরেই আবার হচ্ছে ডকুমেন্টস গুলোকে সেলভে অ্যারেঞ্জ করতে হবে।
অ্যাকর্ডিং সেলভে আমরা আগেই বলেছি, যে কোনো তোমরা যদি লাইব্রেরিতে ভিজিট করো, যে কোনো লাইব্রেরিতে দেখবে সেলফগুলো সেলভিং করা হয় অ্যাকর্ডিং টু কল নাম্বার। একদম যে লাইব্রেরিতে 0 to 9 এইভাবেই আমার বইগুলোকে সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ করা হয়। তারপরে এখন নতুন টেকনোলজি অলরেডি আমরা জানি যে আরএফআইডি টেকনোলজি আসার পর, আরএফআইডি হচ্ছে ফুল ফ্রম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ডিটেলস। তার মানে আরএফআইডি টেকনোলজি ইউজ করার পর এটা অনেক হেল্প হয়ে গেছে। প্রতিটা বইয়ের একটা আরএফআইডি ট্যাগ আমরা যদি মেনশন করে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের আরএফআইডি যে রিডার আছে, সেই রিডারের মাধ্যমে আমি কিন্তু ওটা জানতে পারবো যে বইটার কোন লোকেশনে বা কোন প্লেসে আছে। সেখান থেকে আমরা স্টক রেকটিফিকেশনও করতে পারবো। আরএফআইডি একটু যা বলে দিই, আরএফআইডিটা কিরকম টেকনোলজি। ধরো আমরা যখন শপিং মলে ভিজিট করি, তখন আমরা যখন কিছু পারচেস করি, পারচেস করার পর আমরা বিলিং কাউন্টারে যখন যাই, তখন দেখবো একটা ট্যাগ, যে কোনো গার্মেন্টস হোক বা এনি টাইপ অফ আইটেমের উপর একটা ট্যাগ তারা হচ্ছে আহ, মানে ডিডাক্ট করে রাখে একটা ট্যাগ, তারপরে আমাদেরকে সেই আইটেমটা আমাদের প্রোভাইড করে। ওই ট্যাগটাই হচ্ছে আরএফআইডি। প্রতি বইয়েরও ক্ষেত্রে এমন এরকম আরএফআইডি, বইয়ের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে তোমার স্ট্যাম্পের মতো হয় একটা আরএফআইডি ট্যাগ। যদি তুমি ইউজ করো, তাহলে তুমি খুব ইজিলি সার্চ করতে পারবে বইটার লোকেশন। এবং আরএফআইডি ট্যাগ ইউজ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কোনো ইউজার তোমার লাইব্রেরি থেকে সেই বইটা মানে প্রপার ওয়েতে ইস্যু না করে সেটা কিন্তু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ আরএফআইডি গেটে সেটা তোমাকে ডিটেক্ট করে ফেলবে। তেমন ওরকমই বলছিস, যখন আমরা শপিং মলে যখন কোনো কিছু পারচেস করে প্রপার ওই বিল না পেমেন্ট করে আমরা যেমন বাইরে বেরোতে পারবো না, আরএফআইডি গেটগুলো রয়েছে, গেটে যেমন আমাকে ডিটেক্ট করে নেবে, ঠিক এরকম লাইব্রেরির ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাকে ডিটেকশন করে নেবে আরএফআইডিটা। এইটুকু যতটুকু বললাম, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে 1 মিনিট সময় দিলাম, একটু জিজ্ঞেস করে নাও, ইন্টারাক্ট করে নে। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের আসছি সার্কুলে। হ্যাঁ বলো, হ্যালো। নেক্সট আমরা আসছি সার্কুলেশন সাবসিস্টেম। A rich variety of subsystems of record keeping of loans have arisen out of such needs. সার্কুলেশন সাবসিস্টেম কি মানে ইস্যু রিটার্ন। ইস্যু রিটার্ন আমরা কি কি ওয়েতে বা কি মিডিয়ামের মাধ্যমে আমরা লাইব্রেরি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কিভাবে করব, সেটাই এখানে সার্কুলেশন সাবসিস্টেমে আমার মেনশন করা আছে। A rich variety of subsystem of record keeping of loans have arisen out of such needs, and these are known as circulation system. This includes some common jobs for successful operations such as enrollment of members, issue and return library documents, reservation of documents, renewal of documents, maintenance of documents and records, maintenance of statistics, interlibrary loan, issuing of gate pass, circulation and collection of fines for overdue documents. In a computer-based circulation system, the machine readable files consist of records of all items on loan from the library is updated periodically with new records. The file is called transaction file. The means, তাহলে এতক্ষণ আমি কি বললাম,
সাম কমন জব সাকসেসফুলি অপারেশন সাচ as এনরোলমেন্ট অফ দ্য মেম্বার্স, প্রতিটা ইউজারদের এনরোলমেন্ট এই সাবসিস্টেমের মাধ্যমে করা যায়। ইন্টার লাইব্রেরি লোন প্রসেস করা যায়, উই আর প্রসেসিং দ্য ইন্টার লাইব্রেরি লোন, ইস্যুইং দ্য গেট পাস, ক্যালকুলেশন অ্যান্ড দ্য কালেকশন অফ ফাইন্স। কেউ আমরা উই আর অলরেডি মেনশন দ্য 15 days আফটার কমপ্লিশন, আফটার কমপ্লিট দ্য 15 days, তাহলে একটা ওভার ডিউ বা ফাইন কিন্তু জেনারেট করা যায় এই মডিউলের মাধ্যমে। মেনটেনেন্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স মেনটেন করা যায়। নেক্সট হচ্ছে রিজার্ভেশন অফ দ্য ডকুমেন্টস। রিজার্ভেশন, সাপোজ ধরো দুজন ইউজার একটা বই আবার লাইব্রেরিতে আছে, একটা বই আবার লাইব্রেরিতে প্রিজার্ভ করা আছে, দুজন ইউজার আমাদের একটা ডিম্যান্ড দিয়েছে, তাহলে কিন্তু আমি প্রথম যে ইউজার আমাকে ডিম্যান্ড করেছে তাকে আমি প্রোভাইড করব, পরের ইউজারদেরকে আমি কিন্তু রিজার্ভ করে রাখবো। ফার্স্ট ইউজার যখনই বইটা রিটার্ন করবে লাইব্রেরিতে, তখন কিন্তু যে সেকেন্ড ইউজার যে ডিম্যান্ড করেছিল তার নামে সেটা রিজার্ভ হয়ে যাবে এবং সে অটোমেটিক্যালি একটা SMS অ্যালার্ট পাবে। The modern library management software support barcode based circulation system। বুঝলে এখন প্রতিটা যে কোনো দেখতেই পাচ্ছ, যখন আমরা আবার সেই শপিং মলের কথাই বলছি, প্রতিটা প্রতিটা আইটেমে একটা করে দেবে বারকোড নাম্বার থাকবে। যে কোনো আমরা বাড়িতে যা ইউজ করি সব কিছুর পেছনে একটা বারকোড, তাহলে বারকোড রিডারে ওটা অটোমেটিক্যালি রিড করে নেবে, তাহলে টাইম সেভ হবে এবং অথেন্টিসিটি অনেকটা বেড়ে যাবে। তাহলে মডার্ন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সাপোর্ট বারকোড বেস সার্কুলেশন সিস্টেম। ইন সাচ এ সিস্টেম, a barcode reader scans barcode accession number of a document, and the barcode is turned acts as a pointer to the document file. It helps to minimize labor and error in data entry operation. The concept of RFID, radio frequency identifications based circulation system, is emerging rapidly in developed countries. It comprises three components: tag, reader, and antenna. The tag contains important bibliographical data. The reader decoded the information stored on the chip and after receiving it through the antenna and send data to the central server to communicate library automation system. RFID technology support patron মানে user self checked out machines and has the ability to conduct inventory counts without removing single book from the shelf. As a whole, RFID improves library workflow, staff productivity, and customer service with this অ্যাট্রিবিউটস। তোমরা যদি কোনো বড় লাইব্রেরিগুলোতে যাও, যারা আইআইটি বা আইআইএমস লাইব্রেরিগুলো, সেখানে সমস্ত ইস্যু রিটার্ন হচ্ছে সেলফ অটোমেটেড, মানে সেখানে কোনো ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশনের নট রিকোয়ার্ড। সেখানে স্টাফেদের দরকার, তোমার রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে তুমি তোমার বইটা সেলফ থেকে তুমি সেটা বইটা তুমি নিয়ে তোমার আরএফআইডি মেশিন আছে, আরএফআইডি মেশিনে সেটা যখনই টাচ করবে তোমার, এবং তোমার বুক কার্ডটা যখন টাচ করবে তোমার লাইব্রেরি কার্ড তোমার নামে সেটা ইস্যু হয়ে যাবে এবং তুমি অটোমেটিক্যালি সেটা আরএফআইডি গেট থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। নেক্সট মডিউল হচ্ছে সিরিয়াল কন্ট্রোল সাবসিস্টেম। Serials is general and periodical in particular are essential for research and development activities. These are the primary means of communication for the exchange of scientific information. The periodicals of journals subscribed by the libraries can be grouped three categories: indexing and abstracting periodicals, periodical containing new item, and periodical containing full text research article and technical papers. প্রসিডিওর অফ সিরিয়াল কন্ট্রোল সাবসিস্টেম। কি কি সিরিয়াল মিনস হচ্ছে আমার এখানে জার্নাল, জার্নালের ক্ষেত্রে আমরা কি কি সাবসিস্টেম আমরা মেনটেন করব। এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট। তো যখন আমি কম্পিউটারে এগুলো হাউ টু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে টু ইনপুট দ্য ডেটা ইন কম্পিউটার, তখন তো কম্পিউটারে যখন বসে তোমরা কাজ করবে তখন তোমাদের কিন্তু খুব এটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে। এখন হয়তো তোমাকে জাস্ট থিওরিটা জেনে নাও, তখন যখন আমি কম্পিউটার বলবো নেক্সট ক্লাসে যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল করাবো, সেইখানে কিন্তু তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে যে কী কী মিডিয়াম বা কী কী সাবসিস্টেমগুলো আমি ইউজ করছি।
Next is a procedure in serial control system. The workflow of any serial control system, manual or mechanized, can be listed as below. Selection of serial. First work is serial selection, selection of subscription mode, formulation of term of procurement, selection of vendor, order, advance payment, receiving and registration of serials issue in Cardex, sending reminder in case of non-received issue, adjustment of advance payment for missing issue, preparation of list of subsystem journal, subscribe journal, new arrivals and serials holding for consultation by users, binding and accessioning of back volume of serials, article indexing. Next, the maintenance subsystem. If we do not take proper care to organize and administer of the library documents regularly, these documents would become unserviceable resources immediately. The workflow of the maintenance divisions or section includes four major jobs. তাহলে মেইনটেনেন্স সাবসিস্টেমের মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পারি? ফার্স্ট হচ্ছে সেলফ রেকটিফিকেশন। ইট ইজ টু সেলফ মিসপ্লেস ডকুমেন্ট ইন প্রপার লোকেশন। ইট ইজ টু বি সেলফ মিসপ্লেস ডকুমেন্ট ইন প্রপার লোকেশন। আমি এটা বলে দিচ্ছি, ধরো লাইব্রেরিটা ওপেন অ্যাক্সেস, এনিবডি ক্যান অ্যাক্সেস দিস সেলফ। তাহলে সেলফে যদি আমার ইউজাররা সেলফ সেলফ থেকে বই আমার হচ্ছে কি করলো, বইটা আমাকে সে নিল, নেওয়ার পরে যদি প্রপার ওয়েতে সেইখানেই সেই লোকেশনেই যদি বইটা না রাখে তাহলে কি হবে? মিসপ্লেস। আমি প্রথমেই বলেছি বইগুলো সমস্তগুলো প্রপার ওয়েতে সাজানো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন নাম্বার ওয়াইজ। এবার যদি বইটা আমি লাইব্রেরিতে সেলফ থেকে আমি নিলাম এবং যখন আমি ইউজার বা সেটা সেন্ড রিটার্ন করলো, সেটা প্রপার যদি সেলফ অ্যারেঞ্জ না করি তাহলে কিন্তু সেই ডকুমেন্টসটা কোনো সময় আর পাওয়া যাবে না। তাহলে সেলফ রেকটিফিকেশন একটা একটা খুব সেলফ রেকটিফিকেশন ইজ একটা বড় রকমের একটা একটা অ্যাক্টিভিটিস, সেটা কিন্তু তোমাকে করতে হবে। ইট ইজ টু বি সেলফ মিসপ্লেস ডকুমেন্ট প্রপার লোকেশন। নেক্সট হচ্ছে বাইন্ড। ইট ইজ টু প্রিজার্ভ লাইব্রেরি রিসোর্সেস ফর posterior and present use. রিপ্লেস, ইট ইজ রিপ্লেস দ্য লস্ট অফ ডকুমেন্ট ইন দ্য লাইব্রেরি। তাহলে আমি প্রথমে বুঝলাম যদি কোনো বইয়ের যদি কোনো ইউজার তারা লেন্ডিং এর সময় সে এসে তোমাকে ইনফর্ম করলো, স্যার বইটি পাওয়া আর পাচ্ছি না, আমার লস্ট হয়েছে। তাহলে আমাদের কাজ হবে কিন্তু সেই লস্ট বইটার আর একটা কপি আমাকে পারচেস করে সেখানে রিপ্লেস করা। ইট ইজ টু রিপ্লেস দ্য লস্ট ডকুমেন্টস বাই এ লাইব্রেরি। নেক্সট হচ্ছে ডিসকার্ড বা উইথড্রন। ইট ইজ টু বি উইডিড আউট ডেটেড অ্যান্ড ফর্ম torn of solid documents from the library for making enough space for the usable stock. বুঝতেই পারছো যে উইডিংটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান সিনারিওতে সেভাবে উইডিং আউট পলিসি মেনশন করা নেই। উইডিং আউটটা দরকার, কারণ আমার অ্যাজ রঙ্গনাথন স্যারের হচ্ছে যে ফিফথ ল অফ দ্য লাইব্রেরি ইজ এ গ্রোয়িং অর্গানিজম। তুমি বুঝতেই পারছো প্রতিদিনই তোমার লাইব্রেরিতে কোনো না কোনো ডকুমেন্টস, কোনো না কোনো ই কপি হোক বা হার্ড কপি হোক ডকুমেন্ট, সেটা লাইব্রেরিতে কিন্তু আসছে। তাহলে লাইব্রেরি কিন্তু স্পেসটা তো আমার ফিক্সড, কিন্তু ডকুমেন্টস তো আমার প্রতিদিন নিয়ত আসলে তাহলে আমার স্পেসের দরকার। তাহলে কিছু কিছু অনেক সময় পুরনো যে সমস্ত আউটডেটেড বুক হতে পারে, সিলেবাস এখন চেঞ্জের সিলেবাস হয়ে গেছে বা এডিশন চেঞ্জ হয়ে, সেই বইগুলোকে আমরা উইডিং আউট করতে পারি। কিন্তু সেটা হচ্ছে কিভাবে করব তার কোনো প্রপার গাইডলাইন নেই। আমরা যেমন বাড়িতে আমাদের নিউজ পেপার একটা জায়গায় ডাম্প করে রাখা হয়, তারপর একটা সময়ের পর আমরা ডিসকার্ড করে দিই, কিন্তু লাইব্রেরির ক্ষেত্রে এই ডকুমেন্টগুলোকে ডিসকার্ড করার একটা প্রবলেম আছে। ইট ইজ টু বি উইডিড আউট ডেটেড অ্যান্ড টর্ন সলিড ডকুমেন্টস ফ্রম দ্য লাইব্রেরি টু মেকিং এনাফ স্পেস ফর ইউজেবল স্টক। নেক্সট আসছি আমরা অটোমেটেড ওয়ার্কফ্লো, অটোমেশন অফ ওয়ার্কফ্লো। The subsystem and workflows, as discussed in previous two sections, are completely amenable to computerization. An integrated library system manages all the subsystem of a library, such as acquisition, cataloging, circulation,
serial control and administration. These jobs are done by the library professionals through librarian, inter or administrator of ILS with proper authentication, login and password. তাহলে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক ফ্লোতে প্রথম কাজ হবে আমরা যে কোনো একটা লগিং আইডি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করব, সেই লগিং আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা সেখানে এন্টার করব। তাহলে সোজ এখানে তোমাদের বলছে সেখানে এন্টার করার পর যে মডিউলগুলো আছে, ক্যাটালগিং মডিউল, সার্কুলেশন মডিউল, সিরিয়াল কন্ট্রোল, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মডিউল, সেই মডিউলগুলোতে আমরা আমাদের যে ওয়ার্কগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিসগুলো করব। সেটাই হোক, নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এটা শো করব। নেক্সট হচ্ছে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাকুইজিশন অফ ILS। কি কি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট? You already know that the ordering and acquisition process involves some basic routine clerical operations which are applicable to all categories of a library. As a result, the procedure related to acquisition subsystem have benefited from computerization. Generally, acquisition subsystem concentrates on monographs and other documents, excluding periodical publication. The basic activities of automated acquisition subsystems to receive records of items to be acquired, to check whether items requested are already in the library or on order, the print orders or dispatch order electronically to supplier or publisher, to check when orders are overdue, to follow up overdue order, to maintain a file of records of items, to note the arrival of order item, to process for payment, to maintain book, fund, statistics and accounts, to generate printed and electronic listing of various reports, to control currency conversion, to maintain vendor performance reports and statistics. তাহলে এই ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যাকুইজিশন ওয়ার্ক ফ্লোতে আমার প্রথমে আমাদের কী কী কাজ করতে পারি? প্রথমে হচ্ছে টু রিসিভ রেকর্ডস টু আইটেমস টু বি অ্যাকোয়ার্ড। তাহলে আমরা অর্ডার অনুযায়ী সেই আইটেমগুলো রিসিভ করেছি কিনা সেগুলো দেখব। টু চেক ওয়েদার আইটেমস রিকোয়েস্ট আর অলরেডি ইন দ্য লাইব্রেরি অর অর্ডার, সেটা দেখব। টু প্রিন্ট অর্ডার, ডিসপ্যাচ অর্ডার ইলেকট্রনিক্যালি সাপ্লাই টু পাবলিশার, টু চেক হোয়েন অর্ডার আর ওভারডিউ, ও উইদিন অর্ডার উইদিন যে ডেজ মেনশন করা ছিল 15 ডেজ বা 10 ডেজের মধ্যে আমার বইগুলো বা ডকুমেন্টসগুলো লাইব্রেরিতে এসেছে কিনা সেটা আমি কিন্তু চেক করে দেখব। ডকুমেন্ট প্রসেসিং সাবসিস্টেম। আচ্ছা, এবার আমি ডিটেলস ওপ্যাক সম্বন্ধে একটু আলোচনা। ডিটেলস ওপ্যাক, ওপ্যাক্স হচ্ছে ফুল ফ্রম দ্য ওপ্যাক ইজ দ্য অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ। OPAC must be fully integrated with other modules and accessible through web-based client. So OPAC must be fully integrated with other modules and accessible through web-based client. OPAC should provide browse indexes for author, title, series, browse indexes, combine all 4 indexes. তাহলে ওপ্যাক হচ্ছে অনলাইন পাবলিক অ্যাক্সেস ক্যাটালগ। এখান থেকে আমরা কি কি পাই? আমরা যে কোনো বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটা আমরা এন্টার করেছি, উই আর এন্টারিং দ্য বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটা থ্রু মার্ক ফরম্যাট। সেখান থেকে আমরা যদি আমরা অথার বই একটা সেই ডকুমেন্টের অথার অথবা টাইটেল অথবা সিরিজ অথবা ISBN অথবা পাবলিশার আমি সার্চ করি, সেটা আমাদেরকে আউটপুট কিন্তু প্যাকের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি। শুড সাপোর্ট সার্চিং ডিফারেন্ট ফরম্যাটস অফ অথরিটিস। It should allow combined specific and field level searching for all formats, along with phrase searching, nested searching, and truncated searching. It must enable searching by using Boolean operators, already known Boolean operators, or not and and. It should provide facilities to see processing status, fully catalog, in process, lost, withdrawn, and circulation status, in transit, reserved, recalled, on hold. OPAC should support full or brief standard and customized display to record, including relevancy ranking of such results. তাহলে অলরেডি আমরা ওপ্যাক সার্চ করে দেখিয়েছিলাম, ISI ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের। ওপ্যাক হচ্ছে আমরা সেখানটা কি কি সাপোর্ট করে। ওপ্যাক
should support full or brief standard and customized display or records, including relevancy, ranking, and of such result. OPAC should also support bulletin board, information desk, and gateway services along with patron self service option. OPAC must track users' prefer- preference and preference and interest, organize into a list of favorites, and support interactive, participated, collaborative platform through Web 2.0 tools like RSS, social networking tools, user tagging, and document rating. নেক্সট এটা একটা শর্ট নোট হিসাবে আসে Z39.50 সার্ভার। Z39.50 server. Z39.50 server computerized cataloging provide unique advantages of loading and merging of bibliographic and authority record from external database. There are thousands of Z39.50 servers from where selective downloading of validated bibliographic data may be done at the local level. These features of an automated system leads to a reduction in cataloging efforts and consequent saving in the time of cost unit of cataloging. This mode of shared cataloging, popularly termed as copy cataloging, and implemented in ILS through Z30 standard developed by NISO. আচ্ছা, Z39.50 এটা একটা প্রোটোকল আগে অলরেডি মেনশন। আমি এই প্রোটোকলের মাধ্যমে মানে এই যে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে Z39.50 প্রোটোকলটা সাপোর্ট করবে, সেখান থেকে আমি কিন্তু আমার লাইব্রেরিতে ওই সেই একটা ডকুমেন্ট, ধরো একটা সাপোজ একটা হচ্ছে যেটা আগের দিনই বললাম যে সি প্রোগ্রামিং এর বইটা আমি ক্যাটালগ করবো হচ্ছে থ্রু কম্পিউটারাইজ ক্যাটালগ, তাহলে এই সি প্রোগ্রামিং বইটা ধরে নিচ্ছে অলরেডি আমাদের কোনো না কোনো লাইব্রেরিতে অলরেডি আগেই ক্যাটালগ করেছে, বা তোমার লাইব্রেরিতে ফার্স্ট টাইম ক্যাটালগ করলে তোমার Z39.50 হচ্ছে সাপোর্ট রয়েছে, তাহলে তোমার লাইব্রেরির যে সার্ভার থেকে এই Z39.50 প্রোটোকলের মাধ্যমে অন্য কোনো একটা লাইব্রেরিতে সেই বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটাটা সে ইম্পোর্ট করতে পারবে। তাহলে কি সুবিধে আছে? এর মাধ্যমে তোমার কস্ট সেভিং হবে এবং হচ্ছে একই কাজ দুবার করার কোনো প্রয়োজন নেই, কস্ট অফ ক্যাটালগিং। তাহলে দ্য ফিচার অটোমেটেড সিস্টেম লিডস টু রিডাকশন অফ দ্য ক্যাটালগিং এফোর্ট। তাহলে আমার আর একটা এমপ্লয়িকে বসিয়ে সারা ওই বইটার ক্যাটালগ করার প্রয়োজন নেই, কারণ অলরেডি সে ওইখান থেকে Z39.50 মাধ্যমে সে সেটা ইম্পোর্ট করে নেবে। অ্যান্ড কনসিকুয়েন্ট সেভিং ইন ইউনিট অফ কস্ট অফ ক্যাটালগিং, ক্যাটালগ কস্ট আমার কিন্তু কম অনেকটা রিডিউস হবে। আর একটা এইটা হচ্ছে শর্ট নোট হিসাবে তোমাদের আসে ভার্চুয়াল ইন্টারন্যাশনাল অথরিটি ফাইল, ভায়াফ, ভার্চুয়াল ইন্টারন্যাশনাল অথরিটি ফাইল। VIAB is a new international service designed to provide convenient access to the world's major name authority files from 25 national libraries under the leadership of OCLC. It creates envision of the VIAB is a linked open data for linking local service like ILS. And ILS can like VIAB automatically from authority data into interface through application program interface. তাহলে ভায়াব একটা হচ্ছে অথরিটি ফাইল, এই লিঙ্ক ওপেন ডেটা ফর লিঙ্কিং দ্য লোকাল সার্ভিস। বিভিন্ন যে ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেস থেকে আমার ডেটাগুলো এই মাধ্যমে আমরা পারচেস করতে পারি বা মাধ্যমে আমরা সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি। দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাডভান্স লেভেল অফ ICT in the management of the library processes leads to significant change in the nature and role of the catalog records. The impact of these changes has contributed towards standardization of entry format, resource sharing, and efficient access of documents and their contents. WebOPAC overcomes two fundamental barriers to access information: time and space. Anyone can search from anywhere at any time.
in an integral setup, circulation module and acquisition control programs utilize cataloging records. Similarly, catalog modules use bibliographical data elements of records created in acquisition procedures and also utilize transaction records from circulation control to notify users about the availability of the selection documents. The other advantage of automated document processing are computerized cataloging ensure greater standardization of catalog record. It reduced routine clerical operations requirements required for maintenance of catalog. It supports interchange of catalog record and thereby ensures reduction in unit cost of cataloging. It supports seamless access to not only library resources but also web resources, OPAC of other libraries, online databases, and a variety of information services, including subject gateway through federated search mechanism, and thereby ensures a single window access interface for user. It provides opportunity to make output in a number of formats or forms and formats. It enables user to retrieve relevant records through the application of variety of search techniques and search operations and to display the retrieved records and desired format. It helps library staff to generate variety of information সার্ভিসেস। আপাতত এইটুকু রইলো। আমি একটু সার্চ করে নিই তোমাদের যদি অনলাইন আমি দেখাতে পারি। হুম? ১ মিনিট আমি সময় নিচ্ছি।
হ্যালো, হ্যালো, স্ক্রিনটা শেয়ার করছিস, স্ক্রিনটা আমার স্ক্রিনটা হ্যাঁ স্যার, শিওর শিওর। দেখতে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? তাহলে আমি এটা একটা প্র্যাকটিস মডিউল আছে কোহাটা, সেটা আমি তোমরা হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা নিজেরাও প্র্যাকটিস করতে পারো, বাই ওয়াটার সলিউশন বলে। হ্যাঁ, আমরা জাস্ট আমরা গুগলে যাব, গুগলে গিয়ে বাই ওয়াটার সলিউশন এটা টাইপ করব, বাই ওয়াটার সলিউশন, বাই ওয়াটার সলিউশনস। এখানে দেখো হচ্ছে বাই ওয়াটার সলিউশন হোম পেজ, হোম পেজে আমি ক্লিক করলাম, ক্লিক করে এখানে অ্যাবাউট, সার্ভিসেস, এডুকেশন, নিউজ, প্রজেক্ট, সাপোর্টস, কন্ট্যাক্টস। দেখো একটা যে কোনো এই যে লাইব্রেরির এই যে রুমটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যাক বলে। হ্যাঁ, এই দেখো ইউজার তারা সেলফ থেকে বইটা তাদের ডিম্যান্ড অনুযায়ী সার্চ করলো এবং সেই জায়গায় সেই লোকেশানে যদি বইটা সে না রাখে তাহলে আগেই বলেছি তা মিসপ্লেস হবে, মিসপ্লেস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবারে প্রতিটা বইয়ে যদি আরএফআইডি আমি ইউজ করি তাহলে অটোমেটিক্যালি আরএফআইডি অ্যান্টিনার মাধ্যমে আমি বইটার কিন্তু লোকেশনটা আমি জানতে পারবো। এবার আমি এখানে এখানে দেখো দুটো আমি একদম কোহা ডেমো বলে আছে, কোহা ডেমোতে চলে গেলাম। কোহা ডেমোতে দেখো কোহা ওপ্যাক ডেমো একটা রয়েছে, ওপ্যাকটা পরে আসছি, কোহা স্টাফ ক্লায়েন্ট ডেমো। এটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। স্টাফ ক্লায়েন্ট, স্টাফ ক্লায়েন্টে তোমরা এখানে ইউজার নেম দিয়ে দিয়েছে বাই ওয়াটার এবং পাসওয়ার্ড অলরেডি মেনশন বাই ওয়াটার। স্টাফ ক্লায়েন্টে আমি এন্টার করলাম। অলরেডি ধরো তোমরা হচ্ছে আমার যেহেতু পাসওয়ার্ড দেওয়া ছিল, লগইন আইডি দেবে তোমরা বাই ওয়াটার, আর পাসওয়ার্ডও দেবে বাই ওয়াটার, বাই ওয়াটার। দেখো এখানে বিভিন্ন মডিউল, এতক্ষণ যে মডিউলগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করছিলাম সেই মডিউলগুলো কিন্তু এখানে মেনশন করা রয়েছে। একটা হচ্ছে সার্কুলেশন মডিউল, ক্যাটালগিং মডিউল, প্যাট্রনস মডিউল, সিরিয়ালস মডিউল, অ্যাডভান্স সার্চ মডিউল, অ্যাকুইজিশন মডিউলস, রিপোর্টস মডিউল, টুলস মডিউল, কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লিস্ট, কোর্স রিজার্ভ, অথরিটি, আইএলএল রিকোয়েস্ট। এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ মডিউলগুলোকেই আমরা ইউজ করতে পারবো। যাই হোক, আজকে তোমাদেরকে এখানে আমি শেয়ার করছি ক্যাটালগিং মডিউল। এখানে দেখো ক্যাটালগিং মডিউল, আমি ক্যাটালগিং মডিউলের ওপর আমি ক্লিক করলাম। ক্যাটালগিং মডিউলের এখানে কি কি রয়েছে, একটা হচ্ছে দেখো প্লাস দি নিউ রেকর্ড, আর একটা হচ্ছে নিউ ফ্রম Z39.50। আমি অলরেডি যেটা মেনশন করেছিলাম Z39.50, এটা একটা প্রোটোকল। প্রথম যদি কোনো, আমি আগে Z39.50টা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আমি Z39.50 আমি ক্লিক করলাম। এখানে দেখো বিভিন্ন লাইব্রেরিগুলো আমার এখানে মেনশন করা রয়েছে। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ক্যাটালগ, নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি, লাইব্রেরিজ পিএসইউ এডুকেট, মেইন ইনফোনেট, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিজ, এনজি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, পাপক্যাট, সোশ্যাল ল লাইব্রেরি, টেক্সাস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ কি ওরিগন, ইয়েল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি। এবার তোমার লাইব্রেরিটাও এখানে তুমি অ্যাড করে দিতে পারো। তাহলে সেই লাইব্রেরিতে, তোমার লাইব্রেরিতে যে যদি কোনো বইয়ের বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটাটা অলরেডি মেনশন করা থাকে তাহলে কিন্তু আমি ওই সেই লাইব্রেরি থেকে ডেটাটা আমি রিট্রিভ করতে পারবো। প্রথমে আমি ধরো সিলেক্ট করে নিলাম, সাপোজ ধরো হচ্ছে সিলেক্ট আমি অল করে নিলাম। এবার আমার এখানে দেখো সার্চ অপশান আছে, কি দিয়ে সার্চ করতে পারি, আইএসবিএন দিয়ে সার্চ করতে পারি, আইএসএসএন দিয়ে সার্চ করতে পারি, টাইটেল দিয়ে সার্চ করতে পারি, অথার আছে, সাবজেক্ট হেডিং আছে, কিওয়ার্ড আছে, এলসি কল নাম্বার আছে, কন্ট্রোল নাম্বার, ডিডিসি নাম্বার, স্ট্যান্ডার্ড আইডি। এটা সবাই দেখতে পাচ্ছ। যদি এইখানে কোনো কোশ্চেন থাকে ইন্টারাক্ট করতে পারো, ঠিক আছে? এক একজন মিউট করে ইন্টারাক্ট করো। আমি ধরো এটা সার্চ করছি টাইটেল দিয়ে, যে কোনো একজন একটা টাইটেলের নাম বলো, যে কোনো যার যেটা সাবজেক্ট ছিল। হ্যাঁ,
ছাড়ো তো তোমরা, আমি লিখে ধরো টাইটেল আমাদের লাইব্রেরি সায়েন্সের লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট। আমরা এখানে সার্চ করার আইএসবিএন দিয়ে সার্চ করলেই ভালো, কারণ আইএসবিএন বা আইএসএসএন তো ইউনিক নাম্বার। ইউনিক নাম্বার সার্চ করলে পার্টিকুলার ওই ডকুমেন্টস বা তাই আমার রিট্রিভ হবে। আমি এখানে টাইটেল দিয়ে সার্চ করলাম, সাপোজ ধরো লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে সার্চ করলাম। আমি সার্চ কি আমার ইনফরমেশন আসে সেটা আমি দেখছি। এইটা এই যে যখন আমি সার্চ করলাম, এই যে ডেটাগুলো আমার রিট্রিভ হবে ফ্রম দ্যাট লাইব্রেরি সার্ভার থেকে। ওই যে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ক্যাটালগ বা যে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বইগুলো আমার মেনশন করা আছে, সেখান থেকে আমার এই আমার তুমি যেখানে বসে আছো সেটা ক্লায়েন্ট সার্ভার, সেই সার্ভার থেকে তোমার ওই সার্ভারে গিয়ে তোমার কিন্তু হিট করছে, সেখান থেকে আমি ডেটাটা রিট্রিভ করব। দেখি কি আসছে। লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আমি সার্চ করেছি। আমাকে এখানে যাই হোক, আমার এখানে কানেকশন। আচ্ছা, এই দেখো বইগুলো আমার চলে আসলো। আমি এটা ফুল নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি ওর পাবলিক লাইব্রেরি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। আমি যদি ইম্পোর্ট করি, এখানে দেখো মার্ক ভিউ আছে, কার্ড ভিউ আছে, ইম্পোর্ট করি, তাহলে বইটা কিন্তু আমার ডেটাবেসে, আমার লাইব্রেরিতে কিন্তু বইটা ইনসার্ট হয়ে গেল। এই জায়গাটা না বুঝলে আবার বলো, আমি আর একবার বলছি। কেউ ইন্টারাক্ট করো যদি তোমাদের কিছু অসুবিধে না হয়। হ্যাঁ স্যার, ইম্পোর্টেড মানে তো পুরো ডেটাবেস ইম্পোর্ট হয়ে যাচ্ছে নাকি? পুরো ডেটাবেস বই, কি ডেটাবেস মিনস হচ্ছে ওর যে মার্ক ফরম্যাটে যে আমি ডেটাটা এন্ট্রি করেছিলাম, ওই লাইব্রেরি অফ এই এই যে ডেটাটা আসলো সেটা নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরি থেকে, কিন্তু নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরিতে এই বইটির মার্ক এন্ট্রি রেকর্ড করা ছিল, সেই ডেটাবেস থেকে আমি আমার আমার যে ক্লায়েন্ট সার্ভারে আছে সেই সার্ভারে আমার ডেটাটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল। এবার জাস্ট আমি যদি আমার যে নেসেসারি যদি কোনো চেঞ্জেস থাকে, চেঞ্জেস মিনস আমি এখানে কোন চেঞ্জেসটা করব, অ্যাক্সেশন নাম্বার। কারণ আমি আমার ওদের যে অ্যাক্সেশন নাম্বার ছিল, আমার লাইব্রেরিতে অ্যাক্সেশন নাম্বারটা ডিফার করবে, তাই না? অ্যাক্সেশন নাম্বার বা নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরিতে তারা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস মেথডটা ফলো করে, আমাদের ইন্ডিয়ান সিনারিওতে আমরা ফলো করি হচ্ছে ডিডিসি। তাহলে আমার ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন স্কিম নাম্বারটা আমরা এখানে ইস্যু করব। এইটা একটা, এই জায়গাটা বোঝা গেল। এবারে আমি আবার পরে আবার যে এইটার মধ্যে আসছি, আমি এবার যদি নিউ ক্যাটালগে নিউ রেকর্ডে যাই, দেখো নিউ রেকর্ড যখন আমি সিলেক্ট করলাম, কি কি হতে পারে, আর্টিকেল অ্যাকুইজিশনস, আর্টিকেল, অডিও ক্যাসেট, সিডি বাইন্ডার্স, বুকস, বুকলেট, সিডি রমস, ডিভিডি। আমার অলরেডি আমি ক্যাটালগ করেছিলাম, সেই প্রবলেমেরই আমি একটা ধরো, আমি একটা এখানে মার্কে করছি, আমি একটা বইয়ের করছি বুকস। হয় আনমিউট করে দাও, আনমিউট করে দাও, বা নয়েজ ক্রিয়েট হচ্ছে। আমার এখানে জাস্ট প্র্যাকটিস মোডে করতে দিচ্ছে না। বলছি হ্যাঁ চেক করে বলো অ্যাক্সেস বলো। করতে পারবে? হ্যাঁ বলো।
না, তোমার আওয়াজটা এসে পৌঁছচ্ছে না। আনমিউট করো, মিউট করে দাও, মিউট করে দাও। হ্যাঁ বলো। বাকি লোকেদের যেটা শুনতে পাচ্ছি না ওটা এসে করো। কোহা টিউটোরিয়াল ভিডিও, ভিডিওটা দেখো, ভিডিওটাতে কি বলছে। শোনা যাচ্ছে না। স্যার আর একটা রিকোয়েস্ট আছে স্যার। হ্যাঁ বলো বলো। গতকালের সেই পিপিটিটা আপনি বলেছিলেন ক্লাসের শেষে শেয়ার করবেন। না, পিপিটি শেয়ার করব, কথা দিইনি। তোমার কোন জায়গাটা অসুবিধা, গতকালের ক্লাসের পিপিটির কোনো অসুবিধা হয়েছে নাকি কোন জায়গাটা? না স্যার, আমি মানে সবটা স্ক্রিনশট নেওয়া হয়নি আর কি, প্রথম প্রিন্টে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক আছে, ওটাই আর কি, তাহলে আমাকে গ্রুপে ক্লাসের পরে, কাগজটা হ্যাঁ কালেক্ট হ্যাঁ করতে। হ্যাঁ। এখানে দেখি আমাদের কি একটা ভিডিও দেখাচ্ছে, একটুখানি জাস্ট তোমাদের এটা এটা ইন্টিগ্রেশনের পার্ট বলছে যে কি করে আমরা কোহাটা আমরা ইন্টিগ্রেট করব আমাদের হচ্ছে ডেস্কটপ বা আমাদের ল্যাপটপের মধ্যে। জাস্ট এটা আমি ওপ্যাক মডিউলটায় যাই। সার্কুলেশন বা সার্কুলেশন, ওপ্যাক।
যাই হোক ওটা থেকে এটা ওপ্যাকটা ওরা শো করলো, দেখি আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা নিজেরা একটা যেটা নতুন একটা বইয়ের এন্ট্রি করে তোমাদের সঙ্গে যদি শেয়ার করতে পারি। স্টাফ ক্লায়েন্ট ক্যাটালগিং নিউ রেকর্ড বুকস, না এখানে দিচ্ছে না করতে। যাই হোক তোমাদেরকে তোমরা একটু কোহা সম্বন্ধে ডিটেলসটা তোমরা এই বাই ওয়াটার সলিউশন থেকে দেখে নিতে পারো, প্র্যাকটিসও করতে পারো। যাই হোক এই মুহূর্তে হয়তো আমার হ্যালো বলো, এই মুহূর্তে হয়তো এটা আটকে দিচ্ছে, কারণ এই Z39.5 হ্যাঁ নেটটা একটু স্লো হচ্ছে স্যার। নিউ রেকর্ডে হচ্ছে আমরা বইয়ের একটা এন্ট্রি করলে, যাই হোক আমি আমার অফিস থেকে আমি পরের দিন যখন আসবো পরের ক্লাসে পরের স্যাটারডেতে আমি অফিস থেকে তোমাদের শেয়ার করব, তখন আমি এটা করতে পারবো। Z39.50টা বোঝা গেল যে আমি যদি কোনো বইয়ের ISBN অথবা টাইটেল অথবা অথার দিয়ে সার্চ করি, সেই রিলেটেড বই যে লাইব্রেরিতে আছে সেখান থেকে আমার শো করবে, সেই বইটা আমি সেখান থেকে আমি ইম্পোর্ট করে নেব। তাহলে আমাকে রিপিটেড কস্ট রিডাকশন কমে যাবে এবং আমাকে সেই বইটার আর নতুন করে আমাকে ক্যাটালগ করা দরকার নেই। আমার ওদের ওই রিমোট সার্ভার থেকে আমার ক্লায়েন্ট সার্ভার থেকে আমার ওখানে ইনস্টল হয়ে এসে যাবে, ওই ডেটাটা এসে যাবে, আমি শুধু ইম্পোর্ট করে নেব, সেটা পরের দিনকে দেখাবো। আর হচ্ছে এখানে দেখো যে নিউ এন্ট্রিতে গেলে যদি আমার লাইব্রেরিতে যে নতুন বইগুলো সেই এন্ট্রিগুলো আমি এখানে বসে বই হলে বইয়ের করব, সিরিয়াল হলে সিরিয়াল করব, আর্টিকেল হলে আর করব, জার্নাল হলে জার্নাল, সিডি রমস, জেনারেল অনলাইন মেটেরিয়ালস, ডিভিডি, এইসব বইগুলো এন্ট্রি করতে পারবো। কিন্তু আমাকে এখানে লোডিং প্লিজ ওয়েট এখানে দেখাচ্ছে না, পরে যদি আসে আবার পরে আমি ডিসকাস করব। স্টপ শেয়ারিং। তাহলে আমি আবার চলে আসি ওয়ার্কফ্লো অটোমেটেড সিরিয়াল কন্ট্রোল। The basic workflow automated serial control, the basic workflow of the serial control subsystem in ILS may be grouped into 4 subdivisions: creation and maintenance of master database, subscription and acquisition, cataloging and article indexing, circulation and binding. These 4 basic groups of activities include series of tasks. Obviously, the procedure, activities and tasks related to serial control requires frequent and repetitive record additions or amendment. Computerization is an attractive proposition of serial control because of the reasons, because of various reasons. নেক্সট আমি বিভিন্ন যে RFID একটা শর্ট নোট তোমাদের আসতে পারে। RFID আমি একটু বলে দিচ্ছি। অটোমেটেড সার্কুলেশন সাবসিস্টেম আর এ নিউ ডেস RFID enable for many reasons. Libraries apply RFID, radio frequency identification technology, to manage unmanned self-service counters for issue and return of the document. RFID আমি ইউজ করি ইস্যু অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্য ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড RFID সাবসিস্টেম comprises 3 components: a tag, a reader, and antenna. The tag is the paper thin chip. তাহলে ট্যাগটা কি একটা হচ্ছে জাস্ট তোমার কিরকম লাগে তোমার, যে কোনো যখন আইটেম আমরা কিনি তার লেবেল স্টিকার যেমন থাকে ঠিক ওই রকম সাইজেরই থাকে ট্যাগটা, হুইচ স্টোরস নেসেসারি বিবলিওগ্রাফিক ডেটা। তাহলে ট্যাগের মধ্যে সব বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটাগুলো ইনসার্ট করা থাকে। দ্য ট্যাগ ইজ টু বি প্লেসড অন ইনসাইড কভার অফ দ্য করেসপন্ডিং ডকুমেন্টস। বইয়ের তোমার টাইটেল পেজের ওপরে তুমি ট্যাগটা ইনসার্ট করতে পারো, ব্যাক সাইড অফ দ্য টাইটেল পেজে তুমি ট্যাগটা তুমি পেস্ট করে দিতে পারো। RFID reader and antenna are often integrated into Patron self-checkout machines or inventory readers.
The reader power the antenna to generate RF field to record information stored on the chip. তাহলে আরএফআইডি অ্যান্টেনা কি করে, যে যে ইনফরমেশন, বিবলিওগ্রাফিক ইনফরমেশন আরএফআইডি চিপে রয়েছে সেটাকে ডিকোড করে। রিডার সেন্ট ইনফরমেশন টু দ্য রিডার সেন্ট information to the central server, which is turn communication with ILS. RFID, apart from self issue facilities, also support stock verification, thief detection, and identification of misplaced books and inventory counts. এবারে কিছু দেখবে তোমাদের কিওয়ার্ডস রয়েছে। বারকোডের যদি সম্বন্ধে জানতে চায় তাহলে বারকোড লিখবে। বারকোড ইজ সিম্পলিফাই a computer readable tag which is used to identify individual items and patrons that are related to the specific library databases. এখানে আমরা যে ISSN or ISBN already mentioned. ISSN acronym for International Standard Serial Number, an internationally accepted code for the identification of serial publication. It consists of 7 Arabic digit, 7টা Arabic digit দিয়ে ISSN ক্রিয়েট হয়, with an 8 and serves to verify the number in computer processing. Mark 21. Mark 21 is a family of 5 coordinated formats, namely Mark 21 formats: authority data, bibliographic data, classification data, community information and holding data. Mark 21 is a development over US Mark and has become to de facto bibliographic standard in the area of computer cataloging. Next হচ্ছে ইউনিট 3। in this unit we will discuss the history, evaluation of generations, historical foundation, evaluation, generation of package, categorization of ILS, open source software package, কি কি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার গুলো রয়েছে, কি কি কমার্শিয়াল সফটওয়্যার প্যাকেজ রয়েছে, ফ্রিওয়্যার অফ ILS। আমাদের মেইনলি সিলেবাসে আমাদের মেনশন করা আছে কোহা। এই কোহা ডিটেলসটা তোমাদের বলে দিলাম যে বাই ওয়াটার সলিউশন থেকে, সময় পেলে তোমরা ওখান থেকে দেখে নেবে। এবার হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড জেনারেশনস। Historical foundation. Library automation began in 1930s with the use of punch card equipment in circulation and acquisition process in developed countries like US. But you already know from unit that the computer system applied in automatic libraries in late 1960s with the use of low cost PCs as hardware support and with the developing of an in-house software for managing processing related to acquisition, cataloging and circulation. It may safely be said that right from the beginning of library automation, software played the most important role. However, software by definition in the representation of human knowledge in the forms of bits and bytes. In this sense, software may be viewed as digital version of human knowledge, not just as a set of related programs. Similarly, library automation software are based on knowledge and experience acquired by library professionals over centuries. These software tools are helping in easy and effective management of housekeeping operations. Such software is also supporting dissemination of information service and helping library staff in administrative activities. Presently, almost all library automation software are integrated system based on relational database architecture. In such relational database means হচ্ছে every module related with other module. মানে একটা মডিউলে যখন আমি কোনো কিছু এন্টার করব, আদার মডিউলে সেগুলো কিন্তু আমার শো করবে। ইন সাচ সিস্টেম ফাইলস আর ইন্টারলিঙ্কড সো দ্যাট deletion, addition, other changes is one file automatically active at appropriate changes in related file. আমি একটা ক্যাটালগ কার্ড এন্ট্রি করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাটালগের টাইটেলের স্পেলিংটা আমার মিসম্যাচ হয়েছে বা স্পেলিংটা ইনকারেক্ট হয়েছে। আমি যখনই হচ্ছে এডিট করে দেবো ক্যাটালগের টাইটেলটা, অটোমেটিক্যালি সমস্ত মডিউলের মাধ্যমে সেটা
ইন্টিগ্রেট হয়ে যাবে, চেঞ্জেস হয়ে যাবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চেঞ্জেস ইন রিলেটেড ফাইল। দ্য ইউজ অফ লাইব্রেরি অটোমেশন সফটওয়্যার is rapidly increasing in India right from 1995. Almost all special libraries and large academic libraries in India adopted integrated library system. Recently, public library and college libraries all over the country are either adopting automation software or planning actively to go the library automation with the advent of the globally competitive open source ILS. Available free of cost and can be customized extensively. There are also supports from government in adopting open source ILS. For example, National Library Missions, Ministry of Culture, Government of India advocated to adopt Koha for automating public libraries. Kerala state government declared Koha is the official ILS for the public libraries in the state. Almost 250 public libraries have already been automated by using Koha in West Bengal. তার মানে কোহাটাই এখন হচ্ছে যে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার যতগুলো রয়েছে আমাদের, সেটার মধ্যে সব থেকে ভালো, সবই ভালো কিন্তু সব থেকে ভালো কাস্টমাইজেশন এবং সেটা রান করছে প্রপার ওয়েতে হচ্ছে কোহা। তাহলে কোহাটার সম্বন্ধে আমাদের ডিটেলস জানতে হবে। এবার বাকিগুলোকে ছোট ছোট শর্ট নোট হিসাবে তোমরা দেখে রাখবে। এবার হচ্ছে যেটা বলছি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার প্যাকেজেস, open source software packages. Open source means already I have mentioned open source হচ্ছে যেটা freely available and we can edit and changes the source code of that particular software, যেটার আমি সোর্স কোডগুলো আমি চেঞ্জ করতে পারবো। আর যদি কমার্শিয়াল হয়, এভরি চেঞ্জেস ইজ রিকোয়ার্ড টু দ্য হেল্প অফ দ্য ভেন্ডার। ভেন্ডার ছাড়া আমি কিন্তু কিছুই চেঞ্জ করতে দেবে না তারা, সবটাই তো। কিন্তু ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এটাই তোমার ফেসিলিটিস, তুমি তোমার নিজের মতন তুমি সেটাকে সোর্স কোডগুলো চেঞ্জ করে কাস্টমাইজ তুমি করতে পারো। ILS provide many other benefits such as community ownership. Users are considered as co-developers and there are no single owner of ILS. Rather, users' libraries are considered as stakeholders of the product. Vendor independence. Open source ILS are free from vendor lock-in. It means libraries are free to hire expertise at the any time requirements. Smooth migration. If users library decide to switch over from the one open source ILS from another ILS, the data migration is quite smooth and lossless. এবার বুঝতেই পারছো, আজকে আমি কোহা ইউজ করছি, আমি মনে হলো আমি নিউ জেনলিবে চলে যাবো, মনে হলো আমি লিপসিসে চলে যাব, এগুলো হচ্ছে ওয়ান অফ ডিফারেন্ট সফটওয়্যার। তাহলে আমার হচ্ছে এক্ষেত্রে আমার ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের সুবিধা হচ্ছে আমার যে ডেটাগুলো আছে সেই ডেটাগুলো খুব প্রপার ওয়েতে এবং খুব অটোমেটিক্যালি মাইগ্রেটেড করা সম্ভব। কিন্তু যখন এটা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার হবে ডেটা মাইগ্রেশনের জন্য কিন্তু ওরা একটা চার্জেস তোমাকে ইম্পোজ করবে, কিন্তু ওপেন সোর্সের ক্ষেত্রে সেটা নট রিকোয়ার্ড। Use of open standard. Open source ILS use of open standard for most of the workflows and activities and thereby ensure transparent library operations. Customization. No number two, libraries under the sun in the same way. Commercial ILS provide a fit to all such solutions for library of any type of size, and this software cannot be customized as source codes are not available. কিন্তু open source ILS allow libraries to customize the source code to meet the requirement of individual libraries. Fund saving. As open source ILS are available at no cost or nominal cost, the library budgets of software procurement and annual maintenance of ILS may be utilized in other areas of library development. Freedom. Open source ILS allows librarians to operate at the system level, whereas it commercial ILS, the role of librarians reduced to mere data entry operations. Apart from the benefit, open source ILS provide freedom to use, modify, and distribute the software on the basic GNU General Public Libraries. Fraternity. Open source ILS supports fraternity in library community at the international level through cooperation, sharing, expertise, and experience.
ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে হচ্ছে ধরো যে আমি যদি কোহা ইনস্টল করি, তোমার ইনস্টলেশনের সময় যদি কোনো রকম তুমি প্রবলেম অ্যারাইজ হয়, ইউ ক্যান শেয়ার দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, দে ক্যান সলভ দেয়ার ইয়োর প্রবলেমস। হ্যাঁ, এটা একটা ফ্যাটার্নিটি, এই ব্যাপারটা রয়েই গেছে। তোমার যেখানে যেখানে যাক যেটা অসুবিধা হবে তুমি শেয়ার করবে ওপেনলি, এবং সেটা তোমাকে তারা ওখান থেকে তোমাকে সলভ, যেটা সেটা সলভ প্রোভাইড করবে। আমি লাস্ট এটা ডিসকাস করে ব্যাস এন্ড করছি। হচ্ছে আমাদের যে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার আমাদের সিলেবাসে আছে কোহা। অ্যাজ ইউ নো অলরেডি দেয়ার আর নাও অলমোস্ট 14 ওপেন সোর্স আইএলএস ইন দ্য ডোমেইন অফ লাইব্রেরি অটোমেশন। তাহলে আমি এখানে অলমোস্ট 14 ওপেন সোর্স সফটওয়্যার রয়েছে লাইব্রেরি অটোমেশনের ক্ষেত্রে, বাট কোহা ইজ দ্য ফার্স্ট ওপেন সোর্স আইএলএস released in 2000 as open source, and possible it is now the most feature rich open source ILS. Koha changed the rules of game in the ILS market and set trends in many ongoing changes in the area of library automation. Koha was originated in public library system of New Zealand. In language of Koha means unconditional gift. The first version 1.0 of Koha made available for downloading as open source software in July 2000. The current stable versions is 3.14.06 released in April 2014. The Koha ILS community is very active, and in every month the developer community provides a bug fix release. Koha versions with new features are released in every 6 months. For example, the next stable version 3.16 is expected to be released in June 2014. Every 6 months, তারা কিন্তু একটা আপডেটেড ভার্সন প্রোভাইড করে। Koha is an integrated library management system that was originally developed by Katipo Communication Limited of Wellington, New Zealand, for the library for the Horowenu Library Trust, a regional library system located in Levin near Wellington. In 1999, Katipo proposed developing a new system for HLT using open source tools Perl, MySQL, and Apache that would run under Linux. The use to communicate with the branches. The software was production on 3rd January 2000, released under the GPL for other people to use July 2000. Koha 1.01 was released on August 9, 2000. Koha is essential based on LAMP architecture. ল্যাম্প আর্কিটেকচারটা তোমাদের আসে ল্যাম্প, এল এ হচ্ছে লিনাক্স, এতে অ্যাপাচে, এম এ হচ্ছে মাই এসকিউএল, পিতে হচ্ছে Perl. Here, L is the Unix or Linux with different. A is the Apache web server, M is the MySQL, and P is the Perl programming environment. Koha is the pioneer in a number of technological achievements such as use of Web 2.0 tools, integration of authorities format of bibliographic data format, availability of opaque interface in 25 different languages, implementation Z39.50 server, and PMH compatibility in build support for social networking tools, independent branch management, web-based self-issue, use of open standard for different modules, administrative facilities. তাহলে কি কি রিকোয়ারমেন্ট দরকার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে? কোহা ইজ দ্য ওয়েব বেসড ওয়েব আর্কিটেকচার বোথ স্টাফ ইন্টারফেস for professional activities and public access interface for retrieval are available through web browser. This web enable open source ILS support 24.4 into 7 modes of access of both staff and users. Server level, a high-end desktop or entry-level server, 1 GB RAM required, architecture to run Linux open operating system is required. Port 80 and 8080 should be opened in for TCP/IP connections to allow OPAC. তাহলে 8080 তোমার IP connections to allow OPAC. 8080 means হচ্ছে দিলে তুমি কোহা OPAC-এ তুমি এন্টার করতে পারবে। ক্লায়েন্ট মেশিনস, লো এন্ড ডেস্কটপ, ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে লো এন্ড ডেস্কটপ উইথ উইন্ডোজ XP, Vista, Linux operating system, a reliable high-speed internet connection, fast 512 MB
of RAM required, TCP/IP protocol to connect Koha at port, barcode scanner and printer are optional. Special features: the Koha open source ILS originated as ILS has many special or unique features. Some of the important special features are enhanced features can be integrated with free bibliographic data service, Amazon Things ISBN, full authority control, compliant fully with Unicode, can be used as CMS, easy control of contents, news running text, can easily be integrated with wiki blogs, তাহলে ব্লগস উইকি গুগল বুকস এগুলোর সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা যায়, সাপোর্টস ইমার্জিং স্ট্যান্ডার্ডস লাইক মার্ক এমেডস, সাপোর্ট সফিস্টিকেটেড সার্চ ফিচার্স, বুলিয়ান সার্চ, রিলেশনাল অ্যান্ড পজিশনাল অপারেটরস অ্যান্ড রিপোর্ট জেনারেশন, রিপোর্টগুলো জেনারেট করা যাচ্ছে হচ্ছে স্পেশাল ফিচার্স অফ কোহা। ইম্পর্টেন্ট ডাউনলোডিং করা যায় এই যে কোহা কমিউনিটি থেকে, ডকুমেন্টেশন, ইউজার্স লিস্ট, উইকি, মেইলিং লিস্ট, আইআরসি ক্যালেন্ডার। জাস্ট মোটামুটি তোমরা এই জায়গাটা একটু কোহা বইয়ে দেখে নেবে ফিচার্স। আপাতত হচ্ছে একটু এই জায়গাটা স্টপ করছি, এবারে কোনো ইন্টারাকশান হলে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করো বা তারপরে আমি অন্য কিছুতে যাচ্ছি। আমাদের হাতে এখন 20 মিনিটস টাইম আছে। বলো কার কিছু কোশ্চেন থাকলে সেটা আমার সঙ্গে শেয়ার করো। আমি আর একবার চেষ্টা করছি বাই ওয়াটার সলিউশন থেকে ওটা দেখানোর জন্য, যদি সম্ভব হয়। স্যার বাই ওয়াটার সলিউশনটা কাইন্ডলি আরেকবার দেখাবেন একটু, লাইটটা ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। ওকে, জাস্ট আমরা গুগলে গিয়ে বাই ওয়াটার সলিউশনস এটা আমরা টাইপ করে এন্টার করব। এন্টার করলে আমরা বাই ওয়াটার সলিউশনের হোম পেজে ঢুকবো। হোম পেজে আছে কোয়া ওপেন সোর্স ILS সাপোর্টস বাই ওয়াটার সলিউশন পুটস দ্য কন্ট্রোল অফ ইউর লাইব্রেরি স্টাফ অ্যান্ড এখন এখানে কোহা ডেমো রয়েছে, কোহা আছে, এডুকেশন আছে, কোহা টিউটোরিয়াল ভিডিওসগুলো আছে, অ্যাবাউট আজ আছে। আমি কোহা ডেমোতে যাচ্ছি। কোহা ডেমোতে দুটো পার্ট রয়েছে, একটা কোহা ওপ্যাক আর হচ্ছে স্টাফ ক্লায়েন্ট যখন ক্লিক করবে ওখানে ইউজার নেম যখন আসবে সেখানে তোমরা বাই ডিফল্ট বাই ওয়াটার কথাটা লিখবে, আর পাসওয়ার্ডও হচ্ছে বাই ওয়াটার। দেখো কোয়া স্টাফ ক্লায়েন্ট ডেমো, ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দুটোই তোমার বাই ওয়াটার। ডেটা অ্যাডেড টু দ্য ডেমো উইল বি ইরেজড এভরি 3 hours ডিউ টু দিস প্রসেস। তোমরা যেটা কাজ করবে 3 ঘন্টার পর ওটা অটোমেটিক্যালি ইরেজ হয়ে যাবে। আমার তো প্র্যাকটিস মোডের জন্য এনাফ। তাহলে আমি স্টাফ ক্লায়েন্টে যাচ্ছি। স্টাফ ক্লায়েন্ট যখন যাচ্ছি তখন এটা কোহার কিন্তু ইন্টারফেসটা শো করছে। ইন্টারফেসে দেখো বিভিন্ন মডিউলগুলো যেগুলো আমি বলেছিলাম, ক্যাটালগিং মডিউল, সার্কুলেশন মডিউল, সিরিয়াল কন্ট্রোল মডিউল, অ্যাকুইজিশন মডিউল, এরপরে হচ্ছে রিপোর্টস বা কো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মডিউল বা রিপোর্টস জেনারেশন মডিউল। এগুলো হচ্ছে লাইব্রেরিয়ান আর পার্সপেক্টিভে তাদের প্রয়োজন। আমাদের যেগুলো নিয়ে আমরা ডিল করতে হবে মেইনলি যে একাডেমিক লাইব্রেরিগুলোতে ক্যাটালগিং মডিউল, সার্কুলেশন মডিউল, সিরিয়াল কন্ট্রোলটা কেউ করে, কেউ ইউজ করে না। অ্যাকুইজিশন মডিউলটা তুমি ইউজ করতে পারো। অ্যাকুইজিশন মডিউলের মধ্যে বললাম ভেন্ডার সিলেকশন, তারপর হচ্ছে সেখান থেকে অর্ডারিং, সেখান থেকে পেমেন্টস, ভেন্ডার, ওভারডিউ, সেই জিনিসগুলোকে আমি এখানে করতে পারি। আমরা ক্যাটালগিং মডিউলে আমরা যখন গেলাম এখানে দুটো দেখো, একটা হচ্ছে নিউ ফ্রম Z39.50 অলরেডি মেনশন। এই প্রোটোকলের মাধ্যমে আমি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ক্যাটালগ থেকে সাপোজ ধরো আমি একটা
আম, যে কোনো বই আমি কিন্তু যদি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ডেটাবেসে থাকে সেই ডেটাবেস থেকে আমি আমার নিজস্ব ক্লায়েন্ট সার্ভারে আমি ইম্পোর্ট করতে পারবো। এখানে সার্চ টেকনিকটা আইএসবিএন দিয়ে হতে পারে, আইএসএসএন দিয়ে সার্চ করতে পারো। মেনলি আইএসবিএন ওর আইএসএসএন দিয়ে সার্চ করলে ইউনিক নাম্বার হয়, বা টাইটেল দিয়ে সার্চ করতে পারে। আমি একটা টেস্ট করে দেখেছিলাম লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট। সাপোজ ধরো আমি আরেকটা টেস্ট করে দেখেছি, এখানে ধরো একটা অথার দিয়ে সার্চ করছি, অথার দিয়ে ধরো অমর্ত্য সেন সার্চ করে দেখি কি বেরোয়। TY অমর্ত্য সেন, জানি না স্পেলিংটা ঠিক কিনা, AMARTY দেখি ওনার ওই রিলেটেড ওনার কিছু বই আছে কিনা। অমর্ত্য সেন, হ্যাঁ দেখো আমার একটু এডুকেশন, এখানে আমার এই বইগুলো কিন্তু আমার শো করলো। চয়েস অফ টেকনিক্স, আমরা জানি চয়েস অফ টেকনিক্সের এর উপরই সে অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছিল। চয়েস অফ টেকনিক্স, চয়েস অফ ওয়েলফেয়ার, ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম, হাঙ্গার অ্যান্ড পাবলিক অ্যাকশন, ইনইকুয়ালিটি, এই বইগুলো কিন্তু তাদের হচ্ছে এই নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরিতে রয়েছে। সার্ভার, কোন সার্ভার আমাকে শো করছে? নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি। নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইব্রেরি, আমরা এখানে ইম্পোর্ট যদি করি, ইম্পোর্ট, হ্যাঁ ইম্পোর্ট করে দিলাম। জাস্ট এখান থেকে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মার্ক রেকর্ড। হ্যাঁ, আমি এই যে ভিউটা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা আগে একবার একজন জানাও। আমার স্ক্রিনটা হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। হুম, এটা মার্ক রেকর্ড। মার্ক রেকর্ডের এই ফিল্ডগুলো দেখো, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, অলরেডি এই 9টা ফিল্ড আমার কিন্তু মেনশন করা আছে। আমার যা কিছু বিবলিওগ্রাফিক যে ডেটাগুলো রেকর্ড করব 0 to 9 এর মধ্যে, সব আমার প্রথমে 0 ফিল্ডে আসি। আমি 0 প্রথমে এন্টার করি। 0তে দেখো আবার কি রয়েছে, 000 সেকশন। এগুলো বাই ডিফল্ট লেন্থ বা এগুলো কন্ট্রোল নাম্বার, এগুলো ট্যাব দিয়ে দিয়ে চলে আসতে হয়, এগুলো বাই ডিফল্ট। তোমাদের যেটা মনে রাখতে হবে, 0 to 0, আমার 0 to 0 ফিল্ডটা কোথায় সেটা দেখো। প্রথম আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নাম্বার, বুক নাম্বার, এই যে 0 to 0, জাস্ট এখানে আমার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার, আইএসবিএন নাম্বার যদি বইয়ে মেনশন করা থাকে, আমার ক্যাটালগ আগের দিন করেছিলাম, সেই আইএসবিএন নাম্বারটা আমি এখানে বসিয়ে দেবো 0 to 0। আর হচ্ছে 0 to 0-র পরে আমার হচ্ছে আসবে ডিডিসি। এই দেখো এখানে আছে ডিডিসি নাম্বার, ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন নাম্বার, সেখানে আমি এটা মেনশন করে দিলাম এই ফিল্ডে। জাস্ট ফিল্ডে আমার জাস্ট মেনশন করতে হবে, আমাকে টাইপের মতন করতে হবে, আর কোনো কাজ নেই। এবার আমি 1 আসলাম। 1-এ এখানে আমার শো করবে হচ্ছে মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম। মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম আমি বলছি মেইন এন্ট্রি অ্যাক্সেস পয়েন্টে আমাদের এক সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ কেন, হ্যালো, আমি ক্লাস নিচ্ছি, একটু বাদে করছি। হ্যাঁ, হুম। এখানে হচ্ছে মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম। মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম আমি বলেছিলাম যদি অথার থাকে তাহলে অথারের কি যাবে, সারনেম। তাহলে দেখো ঠিক সেইখানে আমার সেন আগে আসলো, তারপর কিন্তু অমর্ত্য সেন। ঠিক আমার আগের দিনে যে প্রবলেম সেভাবেই এখানে মেনশন করবে। মেইন এন্ট্রি পার্সোনাল নেম, আরও কিছু যে ফিল্ড আছে আমার দরকার নেই, আমি শুধু হচ্ছে আমার যে ফিল্ডগুলো দরকার সেটাই আমি মেনশন করবো। 200 টাইটেল স্টেটমেন্ট। টাইটেল স্টেটমেন্টে আমি টাইটেল বসালাম, চয়েস অফ টেকনিক, এবং তারপর হচ্ছে রিমাইন্ডার টাইটেল, আমি ক্যাটালগটা দেখেছি, অ্যান্ড আসপেক্ট অফ দ্য থিওরি প্ল্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। টাইটেল স্টেটমেন্টের পরে আমার যদি এডিশান থাকে এডিশান বসাবো, এডিশন না থাকার দরকার নেই। তারপরে আমার হচ্ছে আসবে তোমার পাবলিকেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া, প্লেস অফ পাবলিকেশন। দেখো বইটার আমার আগের দিন বলছিলাম যদি নিউ ইয়র্ক বা নিউ দিল্লি যা থাকবে সেটা লিখলাম। নেম অফ পাবলিশার এখানে মেনশন করলাম। ডেট অফ পাবলিকেশন 1960। ব্যাস, 2 নম্বর এরিয়ার কাজ শেষ। এবার আমি 3-এ আসলাম। 3-এ হচ্ছে আমার এক্সটেন্ট অফ আইটেম, যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন এরিয়া বলছে, এক্সটেন্ট অফ আইটেম। এক্সটেন্ট অফ আইটেমে এখানে দেখো তুমি মেনশন করেছি পেজিনেশন, তারপরে আদার ফিজিক্যাল ডিটেলস, ইলাস্ট্রেশন,
সিডি অ্যাকম্পেনিং মেটেরিয়ালস থাকলে সাইজ মেনশন করেছে, ডাইমেনশন, ব্যাস এইখানে এক্সটেন্ট অফ আইটেম 3 নম্বর এরিয়ার কাজ শেষ। এবার আসছে 4 নম্বর। 4 নম্বরে যদি সিরিজ স্টেটমেন্ট থাকে, আমার প্রবলেমে আমার এই বইয়ের মধ্যে সিরিজ কিছু নেই, মেনশন করার কোনো দরকার নেই। 5 নম্বরে আসছে আমার হচ্ছে দেখো বিবলিওগ্রাফিকে নোট এরিয়া, এই যেটা আমরা আগের দিন বুঝছিলাম নোট এরিয়া। নোট এরিয়াতে তুমি ওনারা মেনশন করেছে যে এই বইটার পেছনে একটা বিবলিওগ্রাফি ইনক্লুডস করা রয়েছে, তার পেজ নাম্বার হচ্ছে এত থেকে এত। যে কোনো বইয়ে দেখবে পেছনে একটা বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডিটেলস বা ইন্ডেক্স থাকে, সেটা লিখতে পারো, ইনক্লুডস ইন্ডেক্স অ্যান্ড বিবলিওগ্রাফি, সেটা নোট এরিয়াতে তুমি মেনশন করতে পারো। 606 নম্বর এই আইটেমে আমি হচ্ছে 650তে আমি মেনশন করবো বইটার হচ্ছে সাবজেক্ট। আমি আগে যেটা বলছিলাম এইখানে সাবজেক্ট মানে টপিক্যাল টার্ম, সাবজেক্টটা মেনশন করব। এটা কি বই? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট অথবা ম্যাথামেটিক্যাল মডেলস। এই বইয়ে মেনশন করা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, এটা বইটার সাবজেক্ট ম্যাথামেটিক্যাল মডেলস। নেক্সট আমরা আসছি হচ্ছে 7 নম্বর ফিল্ডে হচ্ছে আইডেন্টি পার্সোনাল নেম। যদি আইডেন্টি পার্সোনাল নেম যদি দুজন অথার থাকতো, তাহলে সেকেন্ড অথারটা আমি এখানে মেনশন করতাম, যেটা আমরা ট্রেসিং পার্ট, আইডেন্টি পার্সোনাল ট্রেসিং পার্টে দেখো আমরা দুজন এডিটার ছিল, আর সেকেন্ড প্রবলেমে দুজন এডিটারের নাম আমরা এখানে মেনশন করব। এই বইয়ে যেহেতু অমর্ত্যবাবু একাই হচ্ছে অথার, তার জন্য আমার আর একটা ট্রেসিং পার্টের কোনো দরকার নেই। 8 নম্বরে সিরিজের যদি আইডেন্টি থাকে তাই করব। 9 নম্বরে হচ্ছে আইটেম টাইপ, এটা আইটেম টাইপ বুকস, এই বইটা মেনশন করে সেভ করে দেবো, ব্যাস। এই হচ্ছে আমার ফিল্ডগুলো হচ্ছে মেন, এই ফিল্ডগুলোকে আমাকে জানতে হবে, ফিল্ডে এই ডেটাটা আমাকে এন্টার করে সেভ করতে হবে। সেভ করার পরে ওরা একটা পরের একটা ফিল্ড দেবে, সেখানে আমার অ্যাক্সেশন নাম্বার আর প্রাইসটা বসিয়ে দিলেই আমার ডেটাবেসে সেভ হয়ে যাবে। এই ডেটাবেসে সেভ হওয়ার পরে এটাকে আমি, যেহেতু আমি এই এখনো পর্যন্ত কিছু সেভ করিনি, তাই জন্য কোহা ওপ্যাক, এটা দেখো ওপ্যাক মডিউল, ওপ্যাকে আমার বইটা শো করবে। আমি যেহেতু এখনো পর্যন্ত কোনো বইটা এন্ট্রি করিনি, তার জন্য কিন্তু আমার কোনো এখানে বই শো করবে না, ধরে নিচ্ছি। তুমি যা কিছু কাজ করবে 3 ঘন্টা অবধি থাকবে, 3 ঘন্টার পর ওটা ইরেজ হয়ে যেতে পারে। এটা তোমার লাইব্রেরিতে বাই ওয়াটার দিয়ে ঢুকলে তোমার আইপিতে যদি কোনো বই থাকে, ধরো ইকোনমিক্স দিয়ে সার্চ করলাম, যাই হোক, হ্যাঁ এখানে ধরো ইকোনমিক্স যারা যারা করেছে এই ওপ্যাকটা, আগেরটা অবধি বোঝা গেছে, সেটা আগেরটা নিয়ে কথা বলে তারপর ওপ্যাকে আসছে। মার্ক ব্যাপারটা কিছুটা ধারণা হলো তো, মার্কের বিষয়টা, সেটা একটু আমাকে সঙ্গে শেয়ার করো, মার্কের বিষয়টা। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলছি বিশাল, মার্ক যেটা দেখালাম ওটা মোটামুটি বোঝা গেল তো? পরে আমি হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্ট ওটা তো নিজে যদি আমি প্র্যাকটিস করতে চাই সেটা তো সার্চ করে আর ভালো করতে পারবো। করতে পারবে, তুমি বাড়িতেও করতে পারবে, আমি পরের দিন দেখাবো। এবার আমি ওপ্যাকে আসছি, দেখো আমি একটা হ্যাঁ ওকে স্যার। ও টাইটেল দিয়ে সার্চ করলাম ওপ্যাকে, ইকোনমিক্স বা যাই হোক। বিশালের কি সাবজেক্ট ছিল? আমার তো আর্টস ছিল স্যার। আর্টস। হিন্দি ছিল, হিন্দি। হিন্দি বই মেবি নাও থাকতে পারে হিন্দি বইগুলো, যাই হোক। তাহলে হ্যাঁ আমি কম্পিউটার সায়েন্স দিয়ে সার্চ করছি, হ্যাঁ, কম্পিউটার সায়েন্স সার্চ করুন, কোনো ব্যাপার না। কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড কি বই আছে, কম্পিউটার সায়েন্স দিয়ে আমার দেখো লাইব্রেরি ক্যাটালগ ওপ্যাকে এখানে রয়েছে, টাইটেল। স্যার বলছিলাম কি এখান থেকে কি ডাউনলোড করতে পারবো নাকি? কোনটা? এই যা বুক লাইব্রেরি বুকটা সার্চ করছি, শো করছে, না না না, সাইডে পিডিএফ এ দিচ্ছে। এখান থেকে শুধু বিবলিওগ্রাফিক্যাল ডেটাটা তুমি পেতে পারো, তুমি বই পাবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। এখানে দেখো আমি ওপ্যাক ভিউতে দেখলাম, এখানে আমি লাইব্রেরি ক্যাটালগ টাইটেল দিয়ে কাজ করতে পারি, অথার, সাবজেক্ট, আইএসবিএন। আমি জাস্ট লাইব্রেরি ক্যাটালগ বলে কম্পিউটার সায়েন্স দিয়ে সার্চ করছি। ঠিক আছে স্যার।
কম্পিউটার সায়েন্স দিয়ে সার্চ করলাম, আমার রেজাল্ট বের স্যার বলছিলাম যা 2 to 9 এর প্র্যাকটিসে অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেটা তো লিখতে হবে না, ওটা তো ওখানে এসে করতে হবে। 2 to 9 এর দুটো পার্ট রয়েছে, তো একটা প্র্যাকটিক্যাল, হ্যাঁ, তো দুটো পার্টও লিখতে হবে নাকি একটা পার্ট ফার্স্ট পার্ট লিখতে হবে একটা? একটা পার্ট করবে আর একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে এসে করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই সেম ধরনা আছে এটাও 2 to 8ও আছে, তো ওই হ্যাঁ। ওই মধ্যে পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3, তো কি পার্ট 1 করতে হবে পার্ট 2 করতে হবে না না, সেটা 2 to 8 মধ্যে? ল্যাবে এসে করাবো, ল্যাবে এসে, ঠিক আছে? দেখো এখানে আগে ওপ্যাকটা ও ওপ্যাকটা দেখে নাও, তারপরে আসছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ওটা দেখে দিন। দেখো, আমি কম্পিউটার সায়েন্স এই বইয়ের টার্ম দিয়ে সার্চ করলাম, 103 বই আমাকে শো করছে, এইটার ভিউ। প্রথম বইটা কম্পিউটার ইউজিসি নেট সেট, নেক্সট হচ্ছে গ্রাফ থিওরি উইথ অ্যাপ্লিকেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স, স্টিফেন ওজনিয়াক অ্যান্ড স্টোরি অফ অ্যাপেল কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস, কেরিয়ার অপরচুনিটিজ ইন সায়েন্স। বইয়ের দেখো, বইয়ের এই যে কভার ইমেজটাও কিন্তু বইয়ের যদি গুগল ফর্মে থাকে সেখান থেকে আমি এই ইমেজটা ট্যাগ হয়ে যাবে। যেটা বললাম যে এই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, বিভিন্ন ব্লগস, বিভিন্ন উইকি, বিভিন্ন যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, তার সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা যায়। ইন্টিগ্রেট করলে আমার এই সমস্ত ফরম্যাটগুলো আমি জানতে পারবো। ধরো দ্য রোড অ্যাহেড, বিল গেট, এই বইটা লিখেছে, এই বইটা মেনশন করেছে। ডিজিটাল ডিজাইন ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ভায়োলগ এইচডিএল কম্পিউটার নেটওয়ার্কস। এবার যে যেরকম সাবজেক্টে তুমি যা যা বইগুলো এন্ট্রি করবে, তুমি ওপ্যাক ভিউ, এই লাইব্রেরি, এই ওপ্যাক হচ্ছে ওপেন সোর্স লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের একটা বেসিক সুবিধে হচ্ছে এই যে ওপ্যাকটা যে এনি ক্যান ইউজ, মানে এটা যদি তোমাকে আনলিমিটেড তোমাকে ওপ্যাক ইউজ করা সম্ভব। এটা যদি কমার্শিয়াল হতো, পার ওপ্যাক ইউজারদের জন্য 40,000 বা 50,000 ইয়ারলি পে করতে হয়। সেক্ষেত্রে তোমার এখানে এই ওপেন সোর্সের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর ব্যাপার নেই, যে কেউ এটা হচ্ছে ইউজ করতে পারবে, যে কেউ মানে একটা অ্যাক্সেস করতে পারবে যে কোনো জায়গা থেকে, এই একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। আর বিভিন্ন ফিচার্স রয়েছে, সেগুলো পরবর্তীকালে ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট মেনশন করব। আপাতত তোমরা বাই ওয়াটার থেকে একটু প্র্যাকটিস বোর্ডে গিয়ে প্র্যাকটিস তোমরা করতে পারো। চলো, সবাই মোটামুটি আপাতত অনলাইন হয়ে যাও। যদি এবার হচ্ছে 2-4 মিনিট আছে, কোশ্চেনগুলো আমি নিচ্ছি, নিয়ে আবার পরে তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করো। যার যেরকম যদি কোনো কোশ্চেন হ্যাঁ, থাকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, লাইভে হয়ে গিয়ে কোশ্চেন করো। হ্যাঁ, আচ্ছা, যে ভিডিও করতে হবে না কি স্যার? যা খুশি করো না, তুমি এমনি কোশ্চেন করো। হ্যাঁ যাদের আর আচ্ছা, যে ঠিক। বলছিল আগের দিনের যে পিপিটি, ঠিক আছে, আমি সময় মতো শেয়ার করে দেবো, যে স্ক্রিনশট তোলে নি, ঠিক আছে, আমি ওটাকে মেনশন করে দেবো। আর তোমাদের হচ্ছে যেটা কাজ দিলাম, সেটা তো তোমাদের যে 2 to 7 যে ক্যাটালগিং পোর্শন রয়েছে, ক্যাটালগের যে ক্যাটালগ তোমাদের অলরেডি, কালকে আমি 3টে প্রবলেম করিয়েছি, সেম 3টে প্রবলেম তোমরা ওখানেও আছে, ওখানে তোমরা করে আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো, কেউ একজন চেক করিয়ে নিতে পারো। এইটা তোমাদের হোম ঠিক টাস্ক আছে। থাকলো। আর হচ্ছে 2 to 2 আমি অলরেডি মেনশন করে দিয়েছি অ্যাসাইনমেন্ট। এই সময়ে তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট কপিটা তোমরা লিখে ফেলো, তোমাদের ডাউনলোড করে বই, যেহেতু হার্ড কপি বই এই মুহূর্তে হ্যাঁ হ্যাঁ। আসা সম্ভব নয়, তোমরা ওটা দেখে তোমরা রেডি করে নাও, ঠিক আছে? আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা 2 to 7 এর ক্যাটালগ পোর্শনটা তোমরা কমপ্লিট করো। सर हिंदी में तो सब बुक अवेलेबल है नहीं सर, तो हिंदी में असाइनमेंट कैसे करेंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या कि इंग्लिश में असाइनमेंट कर ले और हिंदी में एग्जाम दे लें? पॉसिबल है? वही है, पॉसिबल है। तुम इंग्लिश में असाइनमेंट कर लो और हिंदी में एग्जाम दे दो, वो हो जाए, वो पॉसिबल है। वो हो जाएगा। no। अच्छा, एक्चुअली बात ऐसा ना सर कि बुक तो अवेलेबल है नहीं सब, ठीक है, स्टडी मटेरियल तो हिंदी में अवेलेबल है नहीं, 2 ही सब्जेक्ट का दे रहा है, 2 to 1 2 to 2। हाँ,
ठीक है, तो इंग्लिश में असाइनमेंट कर लो, ठीक है। স্যার বলছি আমাদের ঠিক গ্রুপে আছে। একটা ডকুমেন্ট শেয়ার হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্ট ফর জুলাই 2019 এন্ড জানুয়ারি 2020 ওখানে Assignment মানে জানুয়ারি হ্যাঁ 2020 যেটা সেটাই তোমরা লিখবে। তো স্যার এখানে অনেকগুলো মানে কোয়েশ্চেন পেপার গুলো আছে মানে 221 222 223 হ্যাঁ, টিল 229 229, হ্যাঁ, এগুলো সব আমাদের লিখতে হবে। সবটাই তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে, হ্যাঁ। ওকে তোমাদের তোমরা আগেই বলছি, মানে এক্সাম তোমরা আহ, পরে দাও বা কিছুদিন পরে দুটো সেমিস্টার মিলিয়ে দাও, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের পার্টটা তোমরা কমপ্লিট করে ফেলো। তো অ্যাসাইনমেন্ট আমাদের লাস্ট 30 সেপ্টেম্বর। হুম হুম হুম। ওকে স্যার। অ্যাসাইনমেন্টটা মানে হচ্ছে কি স্যার, এখনো সেপ্টেম্বরে, আমি যদি লিখে নিই তাহলে সাবমিট করতে পারবো নাকি? হ্যাঁ, স্টার্ট কি কবে হবে? তোমাদের উইদিন এখনো পর্যন্ত ডেট আছে সেপ্টেম্বর 30 सेप्टेम्बर, ওটা ना हम बोल रहे हैं सर, हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि हम अभी से लिखना स्टार्ट करते हैं और एक दो दिन में मेरा एक असाइनमेंट हो जा रहा है, तो ये तो गूगल फॉर्म में सबमिट करना है, तो क्या एक एक कर हम कंटिन्यूअसली सबमिट कर सकते हैं? तुम एक साथ करो, हाँ, एक ही साथ पूरा अच्छा, एक साथ करो, सब लिखने के बाद सबमिट करें? हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद एक एक करके नहीं। और मतलब क्या, मतलब नहीं, मैं बोल रहा था कि डेट इसका कोई होगा ना, डेट स्टार्ट होने का, वही मैं पूछ रहा था कि कब से इसका डेट स्टार्ट है, क्योंकि अभी तो ओल्ड वाला सब चल रहा है ना, 15 तारीख लास्ट डेट ओल्ड वाला के लिए। उसके बाद सबमिट करो, अभी 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 मत करो, हाँ। तुम सितंबर ठीक महीने है सर, ठीक। जो शेष वीक है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, तो उस वही समय टाइम पर तुम सबमिट करो। अच्छा 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 अच्छा, यही पूछना था सर कि एक्चुअली बात है क्योंकि अभी तो पिछले वाला चल रहा है ना, जनवरी जो जून वाला ही चल रहा है, जून में जो एग्जाम देते हैं उसी के लिए अभी चल रहा है। और सर बोल रहे कि एग्जाम का कुछ रिस्पांस आया सर, होने का बात है कि नहीं? ना, अभी कोई अभी तो गवर्नमेंट एक एक दिन एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। अभी बोल रहा है सितंबर के भीतर एग्जाम लेना पड़ेगा, तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो तो एग्जाम वो एक सर्कुलर इशू किया है 80-20 फॉर्मूला से, तो अभी कोई जानकारी नहीं है इसके बाद, ठीक है, ओके।